Good afternoon, everyone. I am Prishita, your host for today webinar organized by Department of CSE Cybersecurity SSM IIT Dindikkal. We are delighted to have you all for today's session on Cyber Algo Code Card Bounty. To begin, I invite Mr. Navin Karthik for the welcoming address. Good afternoon to all present here. On behalf of SSM Institute of Engineering and Technology, Department of CSE and Cybersecurity, it gives me immense joy and honor to extend a heartfelt welcome to each and every one of you to today's enlightening webinar on Cyber Algo Code Guard Bounty. Every event becomes memorable because of the people who shape it. And today we are truly privileged to have with us our distinguished chief guest, Mr. Al Jayavignesh, founder of Secure World Cybersecurity and Tech Solutions Chennai. Sir, your expertise and your contributions to the world of cybersecurity are nothing short of inspiring. We are excited to hear your insights that will surely enrich and empower us. I also take this golden opportunity to warmly welcome our respected principal, Dr. D. Sindhilkumaran sir, our visionary Dean of School of Computing, Dr. C. Sujata ma'am, and our ever-encouraging Head of the Department, Dr. K. Raju sir. Your unwavering support and guidance constantly fuel our learning spirit and drive us towards excellence. And to beloved faculty members, enthusiastic friends, eager participants, a very warm welcome to all of you as well. Your presence today reflects not just curiosity, but a passion to explore, to learn, and to step into the fascinating frontier of cybersecurity and coding challenges. I strongly believe that this session will not only broaden our understanding, but also spark fresh perspectives, ignite creativity, and open new doors of opportunity for every single one of us. So with open hearts and curious minds, let us embrace this session, learn with energy, and make the most of this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Navin Karthik, for the warm welcome. Next, I call upon Ms. Samyopriya to introduce our chief guest, Mr. L. J. Ganesh, founder of Secure World Cybersecurity and Tech Solution Chennai. Good afternoon, everyone. Mr. J. Ganesh Vishwanathan, founder of Secure World Cybersecurity and a passionate cybersecurity expert with over 5 years of hands-on experience in ethical hacking, penetration testing, and secure software development. His mission is clear and inspiring to make the digital world a safer place by identifying vulnerabilities before the bad actors do and by implementing strong, reliable security measures. He is specialized in red team operations, vulnerability assessment, and security architecture design. What truly sets him apart is his ability to blend deep technical expertise with strategic business insights, creating security solutions that are both effective and practical. Beyond his professional work, he is deeply committed to the cybersecurity community. He enjoys developing secure applications or contributing to open source security tools and sharing his knowledge through technical blogs and the security conference. In short, he is not just a security professional, he is a protector, innovator, and educator dedicated to safeguarding our digital future. Thank you. Thank you, Samyopriya, for the wonderful introduction. Now we move on to the most weighted part of today's event. The guest lecture by our esteemed speaker, Mr. L. J. Ganesh sir. We are truly honored to have you with us today. The session is all yours, sir. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது கிளியரா இருக்கா? ஹலோ. ஓகே. ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தர் மைக் ஆன் பண்ணி நான் பேசுறது மட்டும் கிளியரா இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. மை வாய்ஸ் இஸ் கிளியர்? மை ஆடியபிளா இருக்கனா? சார் ஓகே சார். ஓகே மேம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சில பேர்த்துக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க மேம், பிகாஸ் இது இன்டராக்டிவ் செஷனா போட்டோம். ஓகே
Okay. First is Jaganesh here. I'm a cybersecurity researcher and ethical hacker. I have a company. This company's name is called Secure Words. We are providing cybersecurity solutions and website development and AI chatbots. So these kind of things we are providing. I'm not only covering a cybersecurity part. Yeah, I'm just covering overall technology because I'm not only a cybersecurity expert. I'm also like a techie guy. Okay, I like technology so much. ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாப் இந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி என்னோட தாட் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி மேம்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான். ஒரு 2 hours யூ கேனாட் பிகம் எத்திக்கல் ஹேக்கர். உங்களால் கண்டிப்பாக ஒரு எத்திக்கல் ஹேக்கராக மாறுறது இட்ஸ் இம்பாசிபிள். அப்படின்னா இந்த கோட் கார்ட் பவுண்டியோட ஈவெண்ட்டோட மெயின் கோர் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக் பவுண்டியோட ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு பக் பவுண்டி ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு கூகுள் சர்ச் இன்ஜினை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்த ஹேக் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஹேக்கிங் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியணும். இப்போ இங்கே கரண்டா போயிட்டு இருக்கிற டெக்னாலஜில த லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பன்ஸ். லைக் ஒரு கூகுள் சர்ச் இன்ஜினோட லீக்ஸ்ல கம்பெனிஸோட டேட்டா வந்து லீக் ஆகுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் வந்து நான் வந்து மற்றவங்கள மாதிரி ஒரு பிபிடி போட்டுட்டு அந்த பிபிடியில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை மட்டும் உங்ககிட்ட ஒப்பிக்கிறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக வரல. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, லைக் ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செக்ஷனாக இருக்கணும். நீங்கள் என்னோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், நான் உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன். ஐ ஹாவ் அகாடமி. தட் அகாடமி நேம் இஸ் கால் ப்ரோவேர்ல்ஸ். ப்ரோவேர்ல்ஸ் அகாடமியில் நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங், அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ், பக் பவுண்டி ஈவெண்ட்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டன் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய. ஸோ எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் எனக்கு பிடிக்கும். பிகாஸ் நான் ஒரு விஷயத்த எனக்கு புரிஞ்சு இருக்கும், அதை நான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் கொஷின்ஸ். அந்த கொஷின்ஸில் தான் நான் உங்களுக்கு அந்த ரிலேட்டபிளான ஆன்சரை வந்து டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஐடியா. ஓகேவா? ஓகே, ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து லைக் முன்னாடி பக் பவுண்டின்ற விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? உங்களுக்கு என்ன பக் பவுண்டியில தெரியும் அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த செஷன்ஸ் நான் கொண்டு போக முடியும். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளாஸ் வந்து சும்மா நான் லெக்சர் எடுக்கிற மாதிரி, நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இல்லை. ஐ எம் ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட். நீங்க என்ன டவுட் சொன்னாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களோட இன்ட்ராக்டிவ் பண்றேன் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட். ஸோ சொல்லுங்க, பக் பவுண்டினா பேசிக்கா யார் யாருக்கு என்னென்ன தெரியும் அதை சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். இப்போ எல்லாருக்கும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது ஆடியபிளா இருக்கு தானே? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பேசினாதான், நீங்க பேசுறது தப்போ சரியோ ஐ டோன்ட் கேர், பட் ஐ வாண்ட் ஆன்சர். தெரிஞ்சாதான் அதை நான் உங்ககிட்ட டெலிவரி பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இதெல்லாம் இருக்கு, நம்ம இதெல்லாம் வேற மாதிரி விஷயத்துல நம்ம டெலிவரி பண்ண முடியும்ன்றது கான்செப்டா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பக் பவுண்டினா என்னன்றது தெரியணும். பிகாஸ் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் அதெல்லாம் ஒரு காலி லினக்ஸ் டூலை மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்போம். பட் அது காலி லினக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப பெருசு. நான் நிறைய கோர்சஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஒன்லி காலி லினக்ஸ் தெரிஞ்சா நான் ஹேக்கர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. நம்ம வந்து அந்த செக்டாருக்கு போக போறது இல்லை. நம்ம லேர்ன் பண்ண போறது டெக்னாலஜில இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் ஃபிளாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அன்மியூட் பண்ணி பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நான் இன்ட்ராக்டிவ் பண்ணாதான் இந்த செஷன் வந்து இன்னும் நம்மளால லைக் எப்படி சொல்றது, ஒரு சூப்பரான லேர்னிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மளால கொண்டு போக முடியும். ஏன்னா நான் நடத்துவேன், அது அப்படியே டக்குன்னு ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியா இது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது யூஸ்லெஸ்ல. நான் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் டெலிவரியா இருக்கான்றது எனக்கு தெரியணும். ஸோ அதுதான் என் மேட்டர். ஸோ பேசலாம். யாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் அருண்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? அருண் ப்ரோ, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அன்மியூட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துடலாம் மேம். நான் பேசுறது ஆடியபிளா இருக்கா மேம்? கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? எஸ் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அன்மியூட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஹலோ, issue and clear. Penetration testing, yeah bro, I have not see that. 1 second, wait, I will check. Open world hackers and bug bounty hunter. Yeah, okay, super bro. யாரு? ஹரிஷ் ராம். ப்ரோ, இப்போ உங்களுக்கு என்ன இதுல தெரியும்? லைக் நீங்க பக் பவுண்டி இப்போ பண்ணிருப்பீங்க, பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணிருப்பீங்க, என்ன டூல்ஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணீங்க? லைக் காலி லினக்ஸ் மட்டும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க கரெக்டா? ஐம் ரைட்?
கால் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா பக் பவுண்டில உங்களுக்கு என்ன விஷயம்லாம் தெரியும்? பேசலாம், எல்லாருமே பேசலாம். ஓகே, பக் பவுண்டி நீங்க லேர்ன் பண்ணது. இப்போ ஹாரிஸ் ராம் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு பக் பவுண்டினா என்னன்னு தெரியாது ப்ரோ, நான் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் லேர்ன் பண்ணிருக்கேன். அதானே? பர்ப் ஷூட், ஓகே, அதெல்லாம் நார்மல் டூல்ஸ். ஓகே, பர்ப் ஷூட் தெரியும். ஓகே, எஸ் ப்ரோ, ரைட். ஓகே, பக் பவுண்டி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, பக் பவுண்டியை நான் பேசிக்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, யூஸ் சாட் நீங்க பண்ணுங்க. என்ன கொஸ்டினாலும் சாட்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஐ வில் ஆன்சர். ஓகே, Google Docking, exactly bro, exactly, you are right. Google Docking is a best tool for hunting a bugs. Hacker on background platform companies provide analysis their vulnerabilities. Right bro, you are right. So Google Docking வந்து ரொம்ப, நான் அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறேன். Google Docking எல்லாருக்குமே தெரியுமா? இது எப்படி? இல்ல selected students only know these kind of things? புரியல ப்ரோ, கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கும். bro, your audio is not good bro. கேக்குதா? ஹலோ, ஓகே. ப்ரோ, சாட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேசுறது ஆடியோ கரெக்டா இல்லைனா சாட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பெஸ்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ பக் பவுண்டினா பேசிக்கான ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். கூகுள் டாக்கிங் இஸ் அ பெஸ்ட் டூல் ஃபார் ஹண்டிங் அ பக்ஸ். ஸோ நம்ம பக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ப்ரோக்ராமர்ஸ் பண்ற பேசிக்கான ஃபிளாஸ் வந்து நம்ம பக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஏன்னா நீங்க பேசினாதான் எனக்கு வந்து நாலேஜை கன்வெர்ட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சைலண்ட் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம இங்க மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நம்மளால லேர்ன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஹாரிஸ் ராம் அவர் தான் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸா இருக்கு, நம்ம அவுட்டர் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ப்ரோ ஹாரிஸ் ராம், நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். இப்போ பக் பவுண்டில கூகுள் டாக்கிங்ஸ் கடுத்து என்னன்னா தெரியும் உங்களுக்கு? என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு பிஓசி எழுதிருக்கீங்களா ஏதாச்சும்? ஃபர்ஸ்ட் திங், பிஓசினா என்னன்னு கூட தெரியாதவங்க இருப்பீங்க, நான் அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா? என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எல்லாத்தையுமே. ஹரிஷ் ராம் ப்ரோ, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன்னா செஷன் வந்து நான் எதுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நான் பேசுறேன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபைனலி நான் வந்து ப்ரோ எந்த எஸ்க்கு இந்த கொஸ்டின் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, எக்ஸாக்ட்லி நைஸ் ப்ரோ, சூப்பர். ரிப்போர்ட் பண்ணி பவுண்டி எதனா கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு? அதுல என்ன மாதிரியான பக்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்க? அதுல பவுண்டி கொடு, ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். எக்ஸாக்ட்லி, ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். தட்ஸ் வை ஐ அம் சேயிங் பிஓசி வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்ஸ்க்கு வந்து எழுதுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பக்ஸ் வந்து ஈவன் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணி அவங்க பக்கே அதுக்கான பவுண்டி கொடுக்கலனாலும், ஆல் ஆஃப் ஃப்ரேம் கொடுக்கலனாலுமே அந்த பக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட ரிசர்ச் பேப்பர்ல நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும். நம்மளோட ரெசியூம்ஸ்ல ரிசர்ச் பேப்பர்ல நம்மளால இன்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஓகே, நைஸ் ப்ரோ, சூப்பர். ஓகே, ஏன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து நான் ரொம்ப அட்வான்ஸா கொண்டு போக முடியும். பட் நம்ம அவ்வளவு அட்வான்ஸா போனோம் அப்படின்னா நம்மளால கரெக்டா அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்க முடியாது. ஒர்க் ஷாப்னா நம்ம உட்காந்து ஓகே இதை பண்ண முடியும், அதுல இருக்கிற ஃபிளாஸ் எல்லாமே இன்ஜெக்ட் நம்ம பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். பட் நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரொம்ப அட்வான்ஸா பண்ணி இந்த 2 hours வந்து அதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்காது. ரேட் லிமிட்டிங் பக். ஓகே, நைஸ் ப்ரோ, சூப்பர். ஓகே, அப்போ சரி, ஓகே, இப்போ இவங்களை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்கீங்க? இதெல்லாம் தாண்டி இருக்கு. ப்ரோ முத்து காமாட்சின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தர், நீ அன்மியூட் இருக்கீங்களா? ஹலோ, ஓகே. இப்போ பக் பவுண்டினா இப்போ பேசிக்கா இந்த ஐடியா தான், சரிங்களா? நீங்க ஹேக்கர் ஒன்ல பண்றதா இருக்கட்டும், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பக் பவுண்டின்ற இந்த கான்செப்ட்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும், சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, கூகுள் டாக்கிங்ல ஸ்டார்ட் ஆகி எப்படி வந்து ஒரு பக் வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து டிராவல் ஆகுது, அதை வந்து நீங்க எப்படிலாம் வந்து அந்த பக்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம், சரிங்களா? இந்த பிஓசி எழுதின ஆட்கள் இருக்கீங்களா? பிஓசி எங்க போய் எப்படி எழுதுனீங்க? நீங்க ஒரு இமெயில் எழுதுனீங்க அதை இருக்கீங்களா? நான் பேசுறது என்ன கேக்குதா உங்களுக்கு? ஏன்னா நீங்க இன்ட்ராக்டிவா இருந்தா தான் என்னால இன்ட்ராக்டிவா கொண்டு போக முடியும். நீங்க எல்லாம் சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமான்றது எனக்கு டவுட். ஸோ அதனால சொல்றேன்.
யார் இருக்கீங்களா? யா மேமே சொல்லிட்டு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. இந்த ஐடியா வந்து நம்ம பக் பவுண்டியை வந்து இப்பயே நம்ம பக் ஜெனரேட் பண்றதுக்கான கான்செப்ட் இது கிடையாது. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஐடியாஸ் ஜெனரேட் பண்ண போறோம். எப்படி வந்து ஒரு பக் இருக்க போகுது போறோம். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கான மெயின் கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே நான் ஒர்க் ஷாப்ல கம்ப்ளீட்டா உங்ககிட்ட வந்து நான் மொத்தமா டீடைலான ஒரு அட்வான்ஸ்டு பக் பவுண்டியை நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? சோ எனக்கு அதுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட் எனக்கு இங்க தெரியும். யார் யார் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்மளோட எம் ஃபைஸா யாரது? ஹரிசங்கரன். எஸ் ப்ரோ, சொல்லுங்க. ஹலோ, கேக்குதுங்களா? கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது. சொல்லுங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ, அதாவது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு அந்த மாதிரியா இல்ல? ஓகே, இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க எந்த லெவல்ல ப்ரோ இருக்கீங்க இப்போ? ப்ரோ பேசிக்கா நான் வந்து சும்மா ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்திருக்கேன் ப்ரோ. ஹேக்கரோன்ல ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து எப்படி பார்க்கலாம், ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்களா பேசிக்கலா இந்த மாதிரி பக்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கல்ல. அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் நான் வந்து பார்த்திருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, நீங்க என்ன பக்ஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ? ஆக்சுவலா நாங்க வந்து ரேட் லிமிட்டிங் பக்கு, அப்புறம் வந்து எக்ஸசைஸ் சிஎஸ்ஆர்எஃப் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, அதுக்கு பவுண்டி என்ன கொடுத்தாங்களா உங்களுக்கு? பவுண்டி இல்ல ப்ரோ, சும்மா வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்ல நாங்க ட்ரை பண்ணோம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ல ட்ரை பண்ணீங்க? ஓகே, டன் ப்ரோ, நைஸ். ஆனா அது ப்ரொஃபஷனலா இன்னும் வரையும் நாங்க எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. அதாவது அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணல ப்ரொஃபஷனல் அந்த ஹேக்கர் ஒன்ல அந்த மாதிரி வெப்சைட்ல இன்னும் அந்த மாதிரி பண்ணல. ஓகே ஓகே, அப்ப வந்து நீங்க இன்டர்ன்ஷிப்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க? ஆமா ப்ரோ, பேசிக்ஸ் தான் லேர்ன் பண்ணோம். எப்படி பண்ணலாம், எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி. ப்ரோ கேக்குதுங்களா? கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ. எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஃப்ளாப் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ எனக்கு என்ன கான்செப்ட்னா, இப்போ நீங்க இருக்கீங்கல்ல, இப்போ உங்கள மாதிரி தான் இங்க இருக்கிற பேலன்ஸ் 83 பீப்புள்ஸ்மேவா இல்ல எப்படி? எனக்கு அதுதான் தேவை. இல்ல ப்ரோ, நாங்க தனியா நாங்க மட்டும் தான் லேர்ன் பண்ணோம். இன்னும் நிறைய பேர் லேர்ன் பண்ணணும் ப்ரோ. ஆக்சுவலா இன்னும் சில பேர் இருக்காங்களா? கொஞ்சம் பேர் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி மெம்பருக்கு தெரியாது ப்ரோ. மேக்ஸிமம் தெரிய வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் பக் பவுண்டினே சில பேர் இருக்காங்க இன்னும், கரெக்ட்டா? கொஞ்சம் சில பேர் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க ப்ரோ. பக் பவுண்டின்றதுனா என்னன்னு தெரியும், பட் ஆனா அது ஆக்சுவலா எப்படி பண்ணணும், அதுல எப்படின்ற மேஜரான டீடைல்ஸ் தெரிய வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. சும்மா பேசிக் ஐடியா இருக்கு அவங்களுக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், கரெக்ட்டா? ஆமா ப்ரோ. சோ இப்போ இதுல யாரனா பக் அடிச்சு பவுண்டி யாரனா எடுத்திருக்கீங்களா இதுல? இல்ல ப்ரோ, இல்ல பண்ணது. ஓகே, பக் பவுண்டிஸ்க்கு மெயினா நம்ம டைரக்டரிஸ்லாம் லீக் ஆகுதுல்ல. ஓகே, நான் எல்லாருக்குமே இப்போ டைரக்டரிஸ்லாம் லீக் ஆகுதுல்ல ப்ரோ, பக்ஸ்லாம் நீங்க இப்போ பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா நான் கொடுக்குறேன். டைரக்டரிஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஃபைல்ஸ் டைரக்டரிஸ்லாம். ஆமா ப்ரோ, எல்லாம் பே பண்றாங்க இப்போ ப்ரோ. ஒரு சில திரும்பி சொல்லும்போது சரியா கேட்கல ப்ரோ. ஒன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. சரியா கேட்கல, சொல்லுங்க. இப்போ சொல்லுங்க ப்ரோ. இப்போ நீங்க இப்போ பக் பவுண்டி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இதுல கூகுள் டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த இந்தியன் சைட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்தியன் சைட்ஸ்க்கு மோஸ்டா பக் ரிப்போர்ட் பண்றது. ஓகே, ஆமா ப்ரோ. ஓகேவா? ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்தியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசுறது இப்போ சில பேருக்கு புரியாது. நான் என்னன்றது டீட்டெயிலா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஏன்னா இவங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ஒரு ஸ்கிராச் ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இப்போ நான் பேசுறேன். என்னன்னா ப்ரோ, இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாதி பேருக்கு வந்து வெப்சைட்னாலே ஒரு ஐடியா கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? வெப்சைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகுன்றதையே இன்னும் வந்து இங்க சரியா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணல இந்தியன்ஸ், கரெக்டா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபாரின் சைட்ஸை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிங்க. யூஎஸ், யூகே அப்படி. ஓகே, அதாவது ஃபாரின் வெப்சைட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஃபாரின் வெப்சைட்ஸ். ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, நாங்க எஸ்பிஐல ஒரு டைம் பக் ரிப்போர்ட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ எஸ்பிஐல நாங்க பக் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஓகே நாங்க சேவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றதான் சொன்னாங்க. எங்களுக்கு ஒரு ஆல் ஆஃப் ஃப்ரேம் அவங்க அலாட் பண்ணல.
ஒரு கரெக்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நீங்க இந்தியன் சைட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரெகக்னைஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்தியன் சைட்ஸ்ல உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால நான் சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற சப்டொமைன் வந்து ஜாஸ்தி இங்க இந்தியால. நீங்க எஸ்பிஐ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு கீழே ஒரு 1008 சப்டொமைன் இருக்கும். அதனால சப்டொமைனுக்குலாம் பே பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி தேர் திங்கிங் சம்திங். ஸோ அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபாரின் சைட்ஸ்க்கு போனீங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து பக்ஸை நீங்க கேப்சர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து டாலர்ஸ் அப்படி பண்றதுனால அவங்க அதை பெருசா அமௌண்ட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால அப்படி பாருங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, தேங்க் டன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஓகே ஃப்ரம் ஸ்கிராச் வாட் இஸ் பக் பவுண்டி அப்படில இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பக் பவுண்டி அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து உங்க நேம் என்ன ப்ரோ? ஃபாயிஸ். இப்போ ஃபாயிஸ் மாதிரி இருக்கிற என்டையர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்மே எனக்கு ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா கிளாஸ் வில் பிகம் வெரி நைஸ். உங்க ஷேருமே போட்டிருக்காரு ஃபாயிஸ் ப்ரோ. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேச சொல்லுங்க ப்ரோ. ஏன்னா இப்ப நீங்க பேசினதால உங்களுக்கு இப்ப என்னால ஒரு விஷயத்தை கொடுக்க முடியும் தானே. எல்லாரும் பேசினாதான் அவங்களுக்கான டெலிவரி விஷயத்தை நம்ம பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாங்கன்னா பேச சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே நைஸ். என்னோட ஸ்கிரீன்ல எல்லாருக்கும் தெரியுதா? தெரியுதுல்ல? ஓகே டன். ஓகே, இப்போ எல்லாருமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா வாட் இஸ் பக் பவுண்டி. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. ஏன்னா பக் பவுண்டின்றது நான் சும்மா வாட் இஸ் வாட்னா பக் பவுண்டி இட்ஸ் லைக் வெப்சைட் வல்னரபிலிட்டி வி ஆர் கோயிங் டு ரிப்போர்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி இல்லாம பக் பவுண்டி நான் இப்போ வந்து நம்ம ஃபாயிஸ் ப்ரோ பண்ண மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால வாட் இஸ் பக் பவுண்டி நான் ஒரு ஆஸ்க் பண்ணியிருக்கேன் கொஸ்டின். இதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டேட்மெண்ட்ல எனக்கு ரிப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ரிப்ளை வச்சு தான் இப்போ நான் ஸ்கிரீன்ல என்ன காட்டணும்னு நினைக்கிறதே என்னால் டிசைட் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டடா பிளான்டாலாம் வரல. இதை மட்டும் உங்களுக்கு அந்த பிபிடி போட்டு ஷோ பண்ணிட்டு இதை மட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லது அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்தது ஆக்சுவலான சினாரியோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக. ரைட்? ஸோ ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் வந்து பக் பவுண்டினா என்னன்னு தெரியும், பட் அது எப்படின்ற கான்செப்ட் தெரியலன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ எல்லாருமே ரிப்ளை பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. நான் மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். கேக்குதா? ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட் பக்கத்துல இருக்கான், வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் ப்ரோ. சொல்லுங்க தாராளமா. ப்ரோ பக் பவுண்டி பத்தி கேட்டிருந்தீங்களா? எஸ் ப்ரோ. அதை பத்தி சொல்லவா? சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ பக் பவுண்டிங்கிறது ஒரு வல்னபிலிட்டி. அது எதுக்கு எப்படின்னா லைக் அதோட சிவியாரிட்டி, அந்த வல்னபிலிட்டியோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பவுண்டி பே பண்றதான ப்ரோ? ஓகே, இது ஒரு ஐடியா. ஓகே, அந்த வல்னரபிலிட்டியை பொறுத்து அந்த பக்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி. சரிங்களா? எதுக்கு இப்போ ஓகே நீங்க சொன்னது ஆக்சுவலி ரைட் ப்ரோ. அந்த வல்னரபிலிட்டி எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? அந்த வல்னரபிலிட்டி எப்படி இப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது கொஸ்டின் ப்ரோ. லைக் ஹியூமனோட மிஸ்டேக்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகலாம். வேற ஏதாவது அல்காரிதம்ஸோ ஏதோ கிராஷ் ஆகிறப்போ ஃபார்ம் ஆகலாம். நிறைய இருக்கு ப்ரோ. ஓகே டன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஃபார்ம் ஆகலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் நோ சென்சிட்டிவ் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோஷர்? தெரியுமா? சென்சிட்டிவ் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோஷர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? ப்ரோ டேட்டா பிரீச் மாதிரியா ப்ரோ? யா அப்படியும் சொல்லலாம். சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, வாட் நீங்க என்ன சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவீங்க ஃபர்ஸ்ட்? அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ், கிரெடென்ஷியல்ஸ். ஓகே. ப்ரோ இமெயில் கிரெடென்ஷியல்ஸ். ஓகே டன். இப்போ என்ன ஐடியானா இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா பர்சனல் அசெட்ஸ். இட்ஸ் அதுதான் கரெக்டா ஒரு எக்ஸாக்டான வேர்டு. அது பர்சனல் அசெட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு காலி ஆகும். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட். இப்போ இந்த சென்சிட்டிவ் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்றாங்கல்ல, இதுல நம்ம பக் பவுண்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து 2021ல ஓஸ்வாப்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடிஷன் இருக்கு. ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் நோ தட்? ஓவாஸ்பா ப்ரோ. எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஆக்சுவலி பக் பவுண்டியோட ஸ்ட்ரக்சரே இதுதான். இந்த பக்ஸ்லாம் தான் எக்ஸ்ப்ளோசரே ஆகும் இங்க இதுல. ஏன்னா இதை ஒன்றும் இவங்க அப்டேட் பண்ணல. இந்த டாப் 10 இருக்குல்ல, ஆமா ப்ரோ, இதெல்லாம் தான். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம வேர்ல்டுல கரண்டா வெப் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்லாம் நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஓகேங்களா?
இதுல நீங்க வந்துட்டு இப்போ இந்த broken access controlனு ஒண்ணு இருக்குல்ல, இப்போ இந்த broken access controlனா என்னவா இருக்கும்? anyone? broken access controlனா என்னவா இருக்கலாம்? ப்ரோ அட்டாக்கர்ஸ் வந்து நம்மளோட செஷனை வந்து கேப்சர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அதை நம்ம லாக் அவுட் பண்ணாலும் அவங்களால அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே சூப்பர், அது ஒரு நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே வேற யாராச்சும்? வேற யாராச்சும் இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி எல்லாருமே பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா இங்க பாதி பேர் வந்து அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்ஸ், ஓகே அப்படியும் சொல்லலாம். எப்படி சொல்றது, சிம்பிளா இதை சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே broken access control யாரு ப்ரோ இந்த சாட் ஜிபிடி? பரவாயில்ல, நம்ம பசங்க சாட் ஜிபிடி ஃபாஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க, பெரிய விஷயம் தான். ஓகே டன். ஸோ இந்த broken access controlன்றது சின்ன ஒரு எப்படின்னா, ஒரு நார்மல் யூசர், ஓகே ஒரு நார்மல் யூசர் கேன் மாடிஃபை த இவ்வளவுதான். ஓகே நம்ம டன். ஓகே ஒரு நார்மலா இருக்கிற ஒரு யூசர் போயிட்டு நம்மளோட அட்மின் பேஜை வந்து ஆக்சஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட இந்த ஸோ இந்த broken access control எப்படிலாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அந்த வெப்சைட்குள்ளார ஒரு வல்னரபிலிட்டி ஃபிக்ஸ் எப்படின்னா, லைக் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹியூமனாவும் கிரியேட் ஆயிருக்கலாம், அது வந்துட்டு அந்த மிஷின் கான்ஃபிகராகவும் கிரியேட் ஆயிருக்கலாம், வாட் எவர் இஸ் தட், அது பிரீச் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, இந்த டேட்டா பிரீச்சஸ்க்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாக்குறது இந்த broken access control அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் வேர்ல்ட்லேயே ரொம்ப அதிகமா வந்து டேட்டாஸ் வந்து ஈஸியா பிரீச் ஆகுறது. ஓகேவா, இதுல சில பேர் யாரோ சொன்னாங்களே இந்த அல்காரிதமிக் பிரீச்னு சொன்னீங்கல்ல, யாருன்னு தெரியல எனக்கு நேம் சரியா. அந்த அல்காரிதமிக் பேஸ்டா நடக்கக்கூடிய அந்த ஆஷ் ப்ரோக்ராமிங்னால அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றது வந்து இந்த கான்செப்ட்ல வரும். கிரிப்டோகிராஃபிக் ஃபெயிலியர்ஸ் இந்த பேஸ்ல வரும். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் பக் பவுண்டி. ஸோ இந்த பக் பவுண்டியில இருக்கிற இந்த ஓஸ்வாப் டாப் 10 நீங்க வந்து மாஸ்டர் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து பக் எப்படிலாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, என்ன மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கு ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேவா, ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் நோ ஓஸ்வாப்? என்கிட்ட பேசலனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க வந்துட்டு இதுல வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். ஓஸ்வாப் வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஃபுல்லா அது தெரியும், ஓஸ்வாப்போட ஃபுல் கான்செப்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஏன்னா நடத்தின விஷயத்தை ரீட் டைம் நடத்தினா அது உங்களுக்குமே போரா இருக்கும். அதனாலதான் நான் ஒரு டைம் கொஸ்டின் கேட்டு நடத்துறேன். இப்போ சொல்லுங்க, அதை சொல்லுங்க. ஓஸ்வாப்ன்றது ஓகே இதெல்லாம் தெரியும், ஓஸ்வாப் நான் மாஸ்டர் அப்படின்றவங்களாம் சொன்னீங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்க, இருக்கிற எல்லாருமே ஓஸ்வாப் மாஸ்டர்ஸா எப்படி? ஓகே பேசிக் ஐடியா இருக்கு. வேற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு அதுல தெரியும்? பேசிக்ஸ் ஐடியா, ஓகே ஓகே பேசிக் ஐடியா தான் இருக்கு. ஓகே டன். ஸோ இந்த ஓஸ்வாப் வந்து நீங்க மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்கிங் வந்து எப்படி டிராவல் ஆகுதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். ஓகே, இந்த ஓஸ்வாப்ன்ற கான்செப்டுக்குள்ளார தான் உங்களால நெட்வொர்க்கிங் வந்து படிக்க முடியும். ஓகே, நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி பிஓசியும் ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு மெயிலில் எப்படி பிஓசி பண்றாங்கன்ற எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பக்குக்கு வருவோம், ஒரு பக் வந்து எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஓஸ்வாப் மெத்தட்ல தான் வந்து இந்த ஃபுல் என்டையர் பக்ஸ்மே வந்து டிராவல் ஆகுது. சரியா, ஸோ இந்த பக்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் வச்சு பண்ணுவோம். ஓகே, ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் யூசிங் காலி லினக்ஸ்? எனக்கு லினக்ஸ் யூசர் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். லினக்ஸ் யூசர்ஸ், ஓகே ஓகே டன். ஃபாஸ் ப்ரோ யூஸ் பண்றாரு. ஓகே, காலி லினக்ஸே மெயின் ஓஎஸ் வச்சிருக்கவங்க யாருங்க? ஓகே, காலி லினக்ஸ் யாரா மெயின் ஓஎஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ப்ரோ நான் வச்சிருக்கேன். ஃபுல் பூட் தான ப்ரோ, சிங்கிள் ஓஎஸ் தான ப்ரோ? சிங்கிள் ஓஎஸ் தான். நான் வச்சிருக்கேன். ஓகே டன். இதுல இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை பேர் காலி லினக்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் நல்லா ஹேக் பண்ண முடியும்ன்றவங்க யார் இதுல? ப்ரோ ஃபுல்லி டிபெண்டன்ட் காலி அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா? அப்படியும் சொல்லலாம். டிபெண்டன்ட் நாட் ஓன்லி காலி, டிபெண்டன்ட் ஒன்லி லினக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், அப்படி வச்சுக்கலாம். லினக்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் நல்லா ஹேக் பண்ண முடியும்ன்றவங்க.
லினக்ஸ் இருந்தா மட்டும் ஹேக் பண்ண முடியும்ன்றவங்களாம் கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதான் எனக்கு அதான் லினக்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் ஹேக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி நாட். அது எல்லாத்துலயும் பண்ண முடியும். ஈவன் உங்களால ஒரு விண்டோஸ் வச்சு கூட ஒரு பக் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும், விண்டோஸ் வச்சு கூட நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். பட் விண்டோஸ் இட்ஸ் நாட் சேஃப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். லினக்ஸ் இஸ் மோர் செக்யூர். ஸோ பட் காலி லினக்ஸ் மட்டும்தான் ஹேக்கிங்கோட மெயின் கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலி லினக்ஸ் எப்படியெல்லாம் வந்து பக் பவுண்டிக்கு நான் யூஸ் பண்ணலான்ற மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? இப்போ காலி லினக்ஸ் பக் பவுண்டிக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நிறைய செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் அதுல தான் ப்ரோ இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஈஸியாவும் இருக்கும், செக்யூராகவும் இருக்கும். இப்போ டூல்ஸ்னா எங்க நீங்க இங்க இருக்கிறத சொல்றீங்க கரெக்டா? அது இங்க நான் காட்டுற ஷோ ஆகுது இதெல்லாம் தானே சொல்றீங்க? ஆமா. ஓகே, இதுல இருக்க டூல்ஸை வச்சு நம்ம பக்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா? சப்டொமைன் ஃபைண்ட் பண்றது, பெனிட்ரேட் பண்றது, இதெல்லாம் கரெக்டா? அதான சொல்ல வரீங்க? இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ கூகுள் டாக்ஸ் இருக்குல்ல, கூகுள் டாக்ஸ் எத்தனை பேருக்கு தெளிவா தெரியும்? எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணா எனக்கு கரெக்டா ரிசல்ட் கிடைக்கும்ன்றவங்களா யாரு? ஏன்னா இப்போ நான் சொல்லித்தரல, இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு சொல்லித்தரல, இது எல்லாமே நான் ஒரு இடத்துல கம்பைன் பண்ணுவேன். தெளிவா தெரியும். ஓகே, கூகுள் டாக்ஸ் யூஸ் பண்றது எனக்கு தெளிவா தெரியும். ஓகே டன். 3 பேருக்கு தெரியும். பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லா டூல்ஸும் பண்றீங்க. டன் ப்ரோ, சூப்பர். ஆக்சுவலி காலி லினக்ஸை தாண்டி ஆர்க் லினக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓஎஸ் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஆர்க் இல்ல ப்ரோ, சொல்லிதான் தெரியும் எனக்கு. ஆர்க் லினக்ஸ் தெரியாதா? ஆர்க் லினக்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க காலி லினக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கல்ல, அதை விட ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஓஎஸ் நான் சொல்றது. பிளாக் ஆர்க்லாம் கூட இல்லை ப்ரோ. ஆர்க் லினக்ஸ்ல ஹைடு ஓஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. பெய்டு இல்ல. அது ஆக்சுவலி நார்மல் ஓஎஸ் தான். நீங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட செகண்ட் பூட் இப்போ நான் வச்சிருக்கிறது இந்த லேப்டாப். ஸோ இந்த லேப்டாப்க்கு ஐ எம் யூசிங் காலி லினக்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு இது ஈஸியா இருக்கும், கூகுள் டாக்ஸ் பண்றதுக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும். நான் வச்சிருக்கேன். என்னோட இன்னொரு லேப்டாப், என்னோட பர்சனல் லேப்டாப்ல ஐம் யூசிங் ஆர்க் லினக்ஸ் பிகாஸ் ஆர்க் வந்துட்டு அது என்னமோ தெரியல, ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஓஎஸா இருக்கும். எப்படின்னா ஆர்க் லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் இப்போ உங்களோட சிப்ளிங்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல, உங்க லேப்டாப்பை தூக்கி அவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களாலே அந்த லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ண முடியாது. அது கம்ப்ளீட்லி டிசைன் ஃபார் ஹேக்கர்ஸ். ஆமா ப்ரோ, டெஃபினட்டா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு. ஆனா அதை யூஸ் பண்ண பழகிட்டீங்கன்னா உங்களால வேர்ல்டுல இருக்கிற எந்த லினக்ஸ்க்கு வேணா டிராவல் ஆக முடியும். அது ஒரு எடிஷனே சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி அதுக்கு கிட்டப்ல கூட இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் காட்டுறேன். கிட்டப்ல அதுக்கான இதோ நீங்க பாக்குறீங்களா? வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு தெரியல. ஸோ இதான் அந்த ஆர்க் லினக்ஸ்ன்ற சொல்லிட்டு ஒரு ஓஎஸ். இதை பார்த்தீங்களா? வீடியோ தெரியுதா எல்லாருக்கும்? வீடியோ தெரியுதா கைஸ்? ஹலோ, தெரியுது. ஓகே, இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா? இருங்க நான் காட்டுறேன். ஸோ நான் எதுக்காக வந்து லினக்ஸை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பண்ண சொல்றேன்னா, ஒரு பக் பவுண்டி போகும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும். ஒரு யூசரோட இதுவே இதுதான். இப்போ நீங்க பாக்குறது தான், இதுக்கு பேர் தான் ஆர்க் லினக்ஸ். ஸோ ஹோம் டேப் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். நீங்க பாக்குறது தெரியுதா என்னோட ஸ்கிரீனு? இதுதான் உங்களோட ஹோம் டேப். ஓகேங்களா? ஒரு ஆமா இல்லையா சொன்னா நல்லா இருக்கும். தெரியுதா? எல்லாம் ரொம்ப சைலண்டாவே இருக்கீங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன் கிளாஸ். எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபன்னா பேசினாதான் புரியும். அப்பதான் நான் சில விஷயம் சொல்ல வரும்போது உங்களுக்கும் புரியும் அது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க பாக்குறீங்கல்ல, இதுதான் வந்து ஹோம் டேப். சரியா? இது வந்து நீங்க எவ்ரி டைம் டெர்மினல் ஓபன் பண்றீங்கல்ல, அந்த டெர்மினல் ஓபன் பண்ணும்போது இது வந்து அதுதான் நான் சொல்றேன். இது வந்து எப்படின்னா லினக்ஸோட நான் வந்து ஆர்க் லினக்ஸோட இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்குல்ல, உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான இன்ஸ்டாலேஷன் அது ஒண்ணுதான். தலை வெடிச்சிரும் உங்களுக்கு. நான் வந்து யூடியூப் லிங்க் ஃபுல் கிராஷ்ன்றதை தாண்டி ரொம்ப தலைவலியா இருக்கும்ன்ற அந்த ஓஎஸ். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓஎஸ் ஓபன் சோர்ஸ் விட்டுருக்காங்களா? யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன். என்னோட ஐடியா என்னன்னா,
நான் ஒரு ஈவெண்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்ல, பேசிக்கா மற்றவங்கள மாதிரி எனக்குமே பிபிடி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எனக்குமே தெரியும். பட் என்னோட ஐடியா என்னன்னா ரியல் டைம்ல இருக்கிற சினாரியோஸை நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். இப்போ பக் பவுண்டிலாம் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட் எப்படின்னா காலையில் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற டேர்ம் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கான். பட் அவன் வந்து வேற வேற ஓஎஸ்க்கு போகும்போது அவன் வந்து ஈஸியா அதை கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும் அவனால. ஓகே இதெல்லாம் இருக்கா, ஈஸியா இருக்கேன்ற மாதிரி உங்களால. இது எப்படின்னா இந்த ஆர்க் லினக்ஸை பொறுத்தவரை உங்களால கஸ்டமைஸ்டு ஓஎஸா மாத்திக்க முடியும். அதுதான் இதுல ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ். ஆக்சுவலா இது எப்படி ப்ரோ ரெண்டு கொலாப் பண்ண ஃபுல்லி டோல் பேஸ்டும் கிடையாது, ஃபுல்லி ஜியோ பேஸ்டும் கிடையாது. இது வந்து எப்படின்னா இது நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் ப்ரோ, இப்போ நீங்க இந்த ஆர்க் லினக்ஸை பூட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெர்மினல் தான் ஓபன் ஆகும். ஓகே தோ தெரியுதா அந்த டெர்மினல் தெரியுதா? ஆமா ப்ரோ சைடுல இருக்கு. ப்ரோ இந்த டெர்மினல் தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்படிதான் இதுக்கு வந்து ஜியோயும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. இப்ப தெரியுது இங்க நீங்க பாக்குறீங்களா? இது நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே சில கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் டைம் செட் பண்றது அதெல்லாம். அதனால என்ன பண்ணணும்னா ஹைப்பர்லேண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, ஆர்க் ஹைப்பர்லேண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகேவா? பூட் பண்ணும்போதே ஆர்க்கை வந்து ஹைப்பர்லேண்ட்ல வச்சு நம்ம பூட் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்படி பூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க காலி லினக்ஸை விட்டுட்டு நீங்க இதுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா காலி லினக்ஸை மறந்துடுவீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அதோட யூஎக்ஸ். இதுல நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆன உடனே ஃபயர்ஃபாக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லும். ஓகேங்களா? ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லவே தான் ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்க அந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ல போயிட்டு இதை நாங்கள் அடிக்கணும் ஆர்க்கு ஹைடுன்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே, எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ நீங்க காலி லினக்ஸ்ல ஆப் ஓப்பன் பண்ணணும், எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க? சும்மா இதை கிளிக் பண்ண ஓப்பன் ஆகுது ஆப்பு. மறுபடியும் ஒரு ஆமா இல்லையா சொன்னா நல்லா இருக்கும். போயிட்டு அந்த கமெண்ட் அடிக்கணும் ப்ரோ. இல்ல கமெண்ட் அடிக்கணுமா? புரியல. அதான் ப்ரோ ஆக்சுவலா டெர்மினல்ல போய் நம்மளால ஓபன் பண்ணலாம். ஓ டெர்மினல்ல கமெண்ட் அந்த அடிக்கிறதா? பாப்அப்ல ஓகே டன். நான் வேற கமெண்ட் நினைச்சிட்டேன். ஓகே டன் சிம்பிள். இப்போ நீங்க வந்து காலி லினக்ஸ்ல வந்து ஓபன் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த காலி வந்து நம்ம டச் பண்ணா இங்க நம்மளுக்கு ஷோ ஆகும். அதர்வைஸ் நம்ம கமாண்ட்லயும் போயிட்டு ஓபன் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஆமா. பட் ஆர்க்ல நீங்க அப்படி ஓபன் பண்ண முடியாது. ஆர்க்ல ஐடி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட விண்டோஸ் கீ இருக்குல்ல, விண்டோஸ் பிளஸ் ஏ அழுத்தினாதான் உங்களுக்கு ஆப்பே ஓபன் ஆகும். விண்டோஸ் பிளஸ் ஏ நீங்க அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யூஎக்ஸ்ல ஆப் ஓபன் ஆகும். தெரியுதா இப்போ? ஆமா ப்ரோ சைடுல இல்ல மெயினோட உங்களோட மெயின் சர்ஃபேஸே இப்படிதான் ஓபன் ஆகும் உங்களுக்கு. நீங்க பாக்குற விஷயம் தான் இப்படிதான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்க் லினக்ஸ் இப்படிதான் ஓபன் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ இதுல நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா இந்த அத்தனை விஎஸ் கோட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமா ப்ரோ. இதுல ப்ரீ இன்ஸ்டால் வந்து கோட் ஓஎஸ்எஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓஎஸ் வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இதை நீங்க சொல்ல முடியுமா? இப்ப வெளியே யாருக்குனா போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களால ஈஸியா லேர்ன் பண்ண முடியுமா இந்த ஓஎஸ்? டெஃபினட்டா கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ இதை நீங்க எந்த மாதிரி இடத்துக்கு இதை நீங்க கொண்டு போலாம் அப்படின்னா ஆர்க் லினக்ஸை பூட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இந்த ஹேக்கத்தான்ஸ்லாம் போறீங்கல்ல, இந்த ஹேக்கத்தான்ஸ்லாம் போகும்போது இந்த கேப்சர் தி ஃபிளாக்லாம் அட்டென்ட் பண்ண வைப்பாங்க. சிடிஎஃப்ஸ் வந்து எப்படி அட்டென்ட் பண்ண வைப்பாங்கன்னா நம்மளோட ஆக்சுவலி பக்கை வந்து நம்மளோட லேப்டாப்ல இன்ஜெக்ட் பண்ண வச்சு அன் பண்ண வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்லாம் போயிருக்கீங்களா? எப்படின்னா எப்படி சொல்றது, இப்போ ஒரு பக் பவுண்டி அதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் பெருசா நடக்கும். அதுல எல்லாருக்கும் ஒரு வைரஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதை நம்ம பிளக்இன் பண்ணும்போது நீங்க போயிட்டு இன்னொருத்தரோட லேப்டாப்பை போய் ஹேக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுது? சோ அப்படிப்பட்ட அந்த மாதிரி ஹேக்கிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இப்போ அப்படி நீங்க ஹேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நீங்க நார்மலா வந்து இப்போ காலி லினக்ஸ்ல வந்து ஒரு டூலை இப்போ போடுறீங்கன்னா சூடோ போட்டு தானே பண்ணுவீங்க. சூடோன்னு போட்டா இதுல அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு காலில பேக்மேன் சூடோன்ற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட். பேக்மேன் பேஸ்டா வரும் ஆர்க்ல. ஓகேங்களா? பேக்மேன் சொல்லுவாங்க. ஆர்க்கோட பேக்மேன் கேம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது இருக்குல்ல இந்த பேக்மேன் கேம், இந்த பேக்மேன் கேமோட எடிஷன்ல தான் அந்த ஜியோ ரெடி பண்ணியிருப்பான் டெர்மினல்ல. இப்ப பாருங்க,
இதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அதை உருவாக்கிட்டாங்க ப்ரோ. இதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் நீங்க அந்த லோடிங்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். லோடிங் காட்டல இதுலயுமே இருங்க. லோடிங் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட பேக்மேன் வந்து அந்த இதுவை கேப்சர் பண்ணிட்டு போற மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. அதை ப்ரோ இது ரீசென்ட்லி டெவலப்டு வாய்ஸா இல்ல பழைய ரொம்ப பழசா? ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற காலி லினக்ஸ் இருக்குல்ல, காலி லினக்ஸோட இயர் போட்டு பாருங்க. 1991 ப்ரோ. ஓகேவா, காலி லினக்ஸோட இயர் எவ்வளோ? 1991. அப்ப இப்போ நம்ம வேர்ல்டுல இப்போ அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஓஎஸ் எது? தமிழ்நாட்டுல ஹேக்கிங் படிச்சாலே யூஸ் பண்றது காலி லினக்ஸ் தான். இப்ப சில கேட்டகரி இதுல இருப்பாங்க எப்படின்னா காலி லினக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஹேக்கரே அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா காலி லினக்ஸ்ல வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டா உங்களுக்கு டூல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. கரெக்டா? ஆமா ப்ரோ. உங்களுக்கு இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த ஆர்க் லினக்ஸ் சொல்றேன்ல, ஆர்க்ல வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு டூல் எதிரே பார்க்க முடியாது. நீங்க மேனுவலா போய் இன்ஸ்டால் பண்றதை தாண்டி நீங்களே டூல் எழுதி புஷ் பண்ணலாம். அதுல நம்மளே ஹோஸ்ட் பண்ணலாம், புது டூல் நம்மளே கிரியேட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுல இந்த டூல் இன்ஸ்டாலர் எஸ்ஹெச்னு வச்சிருக்கல நான் ஒண்ணு, இந்த டூல் இன்ஸ்டாலர் இருக்குல்ல, தெரியுதா என் ஸ்கிரீன்? தெரியுது ப்ரோ. ஓகேவா, இப்போ இந்த டூல் இன்ஸ்டாலர்னு இருக்குல்ல, இருங்க வரேன். இந்த டூல் இன்ஸ்டாலர்ன்றது வந்து என்னன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த டூல் இன்ஸ்டாலர்ன்ற டூல் வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ண டூல் பக் பவுண்டிக்காக. ஓகேவா, இப்போ டூல் இன்ஸ்டாலர் டூல், இப்போ இந்த டூல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சப்டொமைனுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க வேரியஸ் இடத்துல இருந்தானே போய் ஹண்ட் பண்ணி கொண்டு வருவீங்க. அந்த மாதிரி நீங்க டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல. இதுல அப்படி இல்லாம உங்களால நான் வச்சிருக்க அந்த டூல் இருக்குல்ல, அதை நீங்க மேனுவலா அப்படியே அதுல இருந்தே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுல ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு டூல் நிறைய இருக்கும். இது வந்து நாங்க வந்து ஆக்சுவலி கோட் எழுதணும் அதுக்காக. ஓகேவா, இல்ல புரியல ப்ரோ, புரியல. நான் உங்ககிட்ட காட்டணும்ன்றதுக்காக தான் இப்ப எஸ் ப்ரோ. சி ப்ரோக்ராம் எழுதணும். இன்னொரு டூல்ஸ்லாம் பைத்தான்ல எழுதுவோம். ஏன் வந்து பைத்தான்ல எழுதுவோம் அப்படின்னா சிலயே உங்களால கோட் எழுத முடியும். அது வந்து ஓஎஸோட லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்காது. அது ஒரே ஒரு தொல்லை. அதுல நீங்க பைத்தான்ல எழுதும்போது அதோட ஸ்கிரிப்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ் சி. ஏன்னா அது ரன்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதுவும் நல்லா கரெக்ட்டா அடாப்ட் பண்ணிக்கும். அடாப்ட் பண்றது பைத்தானுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு, அதை அடாப்ட் பண்றது. ஓகே, இந்த கோட் கார்ட் பவுண்டி மூலமா லாஸ்டா ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு கிவ் அவே இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இப்ப நான் இந்த டூல் ரெடி பண்ணல, இந்த டூல் ஒண்ணு நம்ம பேக்கேஜ்ல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிவ் அவே வேணுமா வேணாமா? இப்பயும் மறுபடியும் சொல்றேன், ஆமா இல்லைன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஹலோ, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? கேக்குதா? இல்ல எனேபிள் என் மைக் எனேபிளா? கேக்குதா? கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. ஓகே, இப்போதான் நார்மலா இருக்கு. ஓகே டன். இப்ப நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குது இல்ல? பிரச்சனை இல்லைல்ல? ஓகே டன். ஸோ இப்போ நான் ஒரு டூல் ரெடி பண்ணல. இந்த டூல் ஆக்சுவலி இந்த டூல் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு புது விஷயத்த வந்து இப்போ ஒரு பக் பவுண்டிலேயோ இல்ல ஒரு வெப்சைட்லயோ பெனட்ரேட்லாம் பண்றீங்களா பெருசா பக் பவுண்டிக்காக, அந்த பக் பவுண்டிக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டூல் தான் நான் வச்சிருக்கேன், இந்த டூல் இன்ஸ்டாலர் எஸ்ஹெச். ஓகே, how many people want this tool? அவரு வாய்ஸ் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் எனக்கு வேணும் ப்ரோ, நீங்க எனக்கு கொடுக்குறீங்க அவ்வளவுதான். அப்படி ப்ரோ எனக்கு வேணும் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. யாருக்கு தெரியல எனக்கு தந்துருங்க ப்ரோ. அவ்வளவு தலைவன் இறங்கிட்டாரு. ஓகே டன் ப்ரோ, சூப்பர். ஓகே, லாஸ்டா ஃபைனல்ல அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த டூலோட இன்ஸ்டாலேஷன் கமாண்ட் இருக்குல்ல, ஓகே ஆமா ப்ரோ, இன்ஸ்டாலேஷன் கமாண்ட வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ பட் அது கிட்ல இருந்து டைரக்டா அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோமா இல்ல எப்படி ப்ரோ?
கிட்டில் நாங்க இதை ஒன்றும் அப்லோட் பண்ணல. நாங்க ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சைட் லேண்டிங் பேஜ்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். இதை ஆக்சுவலா இதை வந்து நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்கறது தான் பிளான். பட் ஃப்ரீயா கொடுத்தா எத்தனை பேர் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது தெரியாதுல்ல கரெக்டா. அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றேன்ல, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் இதை கொஞ்சம் கிவ் அவே மாதிரி கொடுப்பேன். நான் மோஸ்டா இன்டராக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுக்கறது. பட் இப்போ யாருமே இன்டராக்டிவ் இல்லையா, அதான் பாக்குறேன் என்ன பண்றதுன்ட்டு. வாய்ஸ் கண்டிப்பா கிடைச்சிடும், பிரச்சனை இல்லை. டன் ப்ரோ ஆக்சுவலி அதான் சொல்றேன், இன்டராக்டிவான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெஃபினட்டா நானே அனுப்பி விட்டுறேன் எல்லாத்தையும். ஓகே. சோ இந்த டூல்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி நாங்களும் ஏதாவது டூல் கிரியேட் பண்ணா அது எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணலாம்? ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓகே, இது ஒரு நல்ல क्वेश्चन ஆக்சுவலி. என்னன்னா ப்ரோக்ராமிங் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மாஸ்டரிங் பண்ணணும் ப்ரோ. ஓகேவா? ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராமிங்லயே பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமா ப்ரோ, ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்கிரிப்டிங் தான ப்ரோ. அதேதான். சோ அத நீங்க நீங்க வந்து என்னலாம் ஒரு கோடை வந்து எப்படி சொல்றது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூல்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரோ ரன் ஆகும் சும்மா சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு கால்குலேட்டர் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கால்குலேட்டரோட ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகும் பேக் எண்ட்ல? இந்த நம்பர்லாம் கொடுத்தா அதை ஆட்டோமேட்டட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறது அந்த கால்குலேட்டரோட பேசிக் ஒர்க், கரெக்டா? அதேதான் உங்களுக்கு இந்த டூல்லையுமே இன்ஜெக்ட் ஆகும். இந்த டூல் எப்படி ப்ரோ இது இன்ஜெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூலுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த பூத்திருப்பேன். எப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு ஃபிஷிங் லிங்க் வந்து ஜெனரேட் பண்றேன். இப்போ ஜெட் ஃபிஷர் எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி வர பெனிட்ரேஷன்ஸ் ரைட். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ நோ திஸ் டூல். இசட் ஷிஃபர்ன்றது ஒரு ஃபிஷிங் டூல். நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இசட் ஷிஃபர்ல இருந்து ஒரு லிங்கை ஜெனரேட் பண்ணி அனுப்புறோம். ஓகேவா? அனுப்புனா அது எப்படி ஸ்பாட் டைம்ல கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஐபியை ஜெனரேட் பண்ணுது? யோசிச்சிருக்கீங்களா? டவுட் வந்திருக்கு. ஆனா இப்போ ஆமா அது எப்படி ப்ரோ ஆக்சுவலா? சோ அது அவங்க எப்படி வந்து அதை ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லைக் எப்படி சொல்றது, ஒரு கோடிங்க வந்து அவங்க என்ன மாதிரி எழுதியிருப்பாங்கன்னா, டைரக்டா அவங்க கனெக்டட் வித் மொபைல் ஓஎஸ் கூட எழுதியிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல பேஷ் உங்களுக்கு வரும். புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ எப்படின்னா, மொபைலோட இன்னர் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த டெக்னிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம், மொபைலுக்குள்ளார இருக்கிற டெக்னிக்கல் திங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அவங்க எழுதுற கோடு வந்து இப்போ நம்ம எழுதுற கோடு. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹரிஷ் ப்ரோ ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காரு. ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ. சொல்லுங்க. இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ. அவங்க எப்படிதான் ஃபோன்ல எப்படி ஓபன் பண்ணுவாங்க நீங்க கன்ஃபார்மா சொல்றீங்க? இன்னும் வந்து அவங்க இல்ல ப்ரோ, பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும்ல ப்ரோ, ஃபைல் டைரக்டரிஸ்லாம். இப்போ விண்டோஸ்ல போனோம்னா விண்டோஸ்ல டைரக்டரி வேற மாதிரி இருக்கும். இதே நீங்க போன்ல யூஸ் பண்றப்ப வேற மாதிரி இருக்கும்ல ப்ரோ? அதுதான். இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங்ன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொன்னல அந்த பைத்தான் கோடு யாரோ ஒருத்தர் நல்லா சொன்னாங்க, அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? அடாப்ட் பண்ணிக்கும். இப்போ நான் எழுதுற கோடு வந்து அடாப்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. எந்த ஓஎஸ்னாலும் அடாப்ட் ஆகும். எந்த ஓஎஸ்னாலும் அதை அடாப்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும். இங்க எத்தனை பேருக்கு ஆக்சுவலி பென்டென்ல வர அப்கிரேட் தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆமா, ஈலி யூண்டன் வயசுல வந்து அந்த பாட்டெல்லாம் நம்ம கேட்டுதான் வளர்ந்துருப்போம், கரெக்டா? சோ அந்த அப்கிரேட் இருந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்துல இன்ஜெக்ட் ஆயிடும், கரெக்டா? அந்த விஷயமாவே மாறிடும். பாத்திருப்பீங்க அதுல. அந்த மாதிரி தான் நான் எழுதுற ப்ரோக்ராமிங் கோடுமே. இந்த கோடு எப்படின்னா, என்னதான் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ப்ராசஸ் இருந்தாலுமே இந்த கோடு வந்து அந்த கோடோட அடாப்ட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஐபோன்லாம் வந்து மோர் செக்யூர் ப்ரோ, அதை ஹேக்கே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பக் ஒன்று யாரோ இடத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, சம்திங் ஏதோ பார்த்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பக்ன்றது வந்து டெஃபினட்டா ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்கும். நம்ம வந்து 100% வந்து சேஃப்டி எதுலையுமே கொடுக்கவே முடியாது. இப்போ அந்த படத்துல பக் அவங்க எந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, இவங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ற டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதுல? இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா, இந்த ஓஎஸ்க்கு இது எப்படி சொல்றது, ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்டா இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்னா, எழுதுறவன் அந்த ஓஎஸ்க்கு எழுதுவான் அடுத்து. உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுது ப்ரோ. இப்ப ஆண்ட்ராய்ட்ல நான் ஒரு விஷயத்தை ஹேக் பண்ணணும்னா, iOS என்னால ஹேக் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா, நான் ஐபோனுக்கு எழுதுவேன் அடுத்து ஸ்கிரிப்டிங்க. புரியுது ப்ரோ, புரியுது. இப்படிதான் வந்து நான் என்னோட கான்செப்ட் வந்து ஜெனரேட்டே பண்ணுவேன். ஏன் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஜெனரேட் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்படி பண்றது மூலமா எனக்கு வந்து ஈஸியா வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு பக்கே என்னால கேப்சர் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் பண்றது மூலமா எனக்கும் ரெவன்யூ ஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப இருக்கிற ஹேக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு சேஃபா வச்சுக்கணுன்றதெல்லாம் டார்கெட் கிடையாது, மணி ஏர்ன் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து நார்மலா இருக்கிறதுனால இப்படி வந்து ஜெனரேட் ஆகும். இப்போ யாரோ ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க, பேக் எண்ட்ல நான் விட்டுட்டேன். யாரது டேஷ் கோட் எப்படி எழுதி அவங்களோட அடாப்ட் பண்றாங்க கேட்டிருந்தீங்களா? ஃபாயிஸ் ப்ரோ உங்க சைடுல இருந்து தான் வந்தது இந்த क्वेश्चन. ஆமா ப்ரோ, ஹரிஷ் நம்ம பக்கத்துல கேட்டான் ப்ரோ. என்ன क्वेश्चन கேட்டாரு? ஆமா ப்ரோ, நான் தான் ப்ரோ கேட்டேன்.
என்ன क्वेश्चन ப்ரோ? ப்ரோ அது என்னன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஓஎஸ்க்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைரக்டரிஸ் இருக்கும்ல. விண்டோஸ்க்கு ஒரு மாதிரி டைரக்டரி இருக்கும். இதே வந்துட்டு நீங்க கழி போயிட்டீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். அவங்க இது கரெக்டா வந்துட்டு எதுல அந்த ஃபிஷிங் லிங்க் ஓபன் பண்றப்ப எப்படி நீங்க ரன் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தேன். இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் இசட் ஷிஃபர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ. அதே வச்சுக்கலாம். இசட் ஓகே ப்ரோ. ஷிஃபர் எடுத்து நான் விண்டோஸ்க்கு அனுப்புனாலும் லினக்ஸ்க்கு அனுப்புனாலும் அதோட ப்ராசஸ் ஒன்று தான். கரெக்டா? ஓகே ப்ரோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லினக்ஸ்ல இருந்து நான் ஒரு இசட் ஷிஃபர் லிங்க் எடுத்து நான் தூக்கி உபுண்டுல அனுப்புனாலும் உபுண்டுல அவன் சேம் அதை லாகின் பண்ணா அவனுக்கு அது லாகின்ல அடி வாங்கும். அவனோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னால எடுக்க முடியும். கரெக்டா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆனா இதுல என்ன ஐடியாலஜினா இப்போ அதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் தான். ஏன்னா லினக்ஸ்ன்றது காலி லினக்ஸ்ன்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ், உபுண்டுன்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ். பட் அதோட ஃபண்டமெண்டல் கோர் லினக்ஸ் தான். கரெக்டா? அது ஜாயிண்ட் ஆகுறது லினக்ஸ் தான். பட் வந்து அது டிராவல் ஆகிற டிஃப்ரெண்ட் வே வந்து வேற தான். பட் இருந்தாலும் எப்படி அதுல ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இவன் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற பேசிக் ஐடியாலஜி, அவன் யூஸ் பண்ற ப்ரோக்ராமிங், அந்த அடாப்டேஷன், அதுதான் எங்க கான்செப்ட். இப்போ நம்மளோட டூல் இப்போ நம்ம கொடுக்க போறோம்ல இந்த டூல், இந்த டூலுமே எப்படின்னா நீங்க இந்த டூலை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 டூலை வச்சு நீங்க ஒரு பக் பவுண்டி பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போமே. ஓகேவா? ஒரு 10 டூலை வச்சு நீங்க பக் பவுண்டி பண்றீங்கன்னா அந்த 10 டூலுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த ஒரு டூல் சமம். ஆட்டோமேட்டட் டூல்ஸ் நிறைய இருக்கும்ல ப்ரோ அந்த மாதிரி. இதுக்குள்ளார வந்து நான் வந்து பேசிக்ஸ்ல டூல்ஸ் எப்படி சொல்றது, ஒரு பக் பவுண்டிக்கு என்னெல்லாம் டூல் இருக்குமோ. இப்போ ஃபார் சிம்பிள் ப்ரோ, இப்போ எத்தனை பேர் இதுல உபுண்டு யூசர் சொல்லுங்களேன். நான் உங்களை அதனாலதான் ஆர்க்கு லினக்ஸ்ல வந்து நான் சுவிட்ச் ஆக சொன்னது இதுக்கான மெயின் ரீசன். இப்போ நான் சொல்ல வர்றது இப்போ எங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலி லினக்ஸ் இருக்கா? இப்போ நான் இருங்க வரேன். என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுல? தெரியுது ப்ரோ. தெரியுது ப்ரோ. இப்போ காலி லினக்ஸ்ல நான் இங்க போயிட்டேன்னா இப்போ இத்தனை டூல் இருக்கு இதுல. ஓகேவா? இத்தனை டூல் இருக்கு. இப்போ இத்தனை டூலுமே நான் யூஸ் பண்ணுவேனா? டெஃபினட்டா கிடையாது. இல்ல ப்ரோ, கண்டிப்பா இல்ல. டெஃபினட்டா கிடையாது. ஆனா இப்போ இந்த டூல்ஸ்லாம் எனக்கு வேஸ்ட் தானே? ஆமா ப்ரோ. இப்போ இதுல பாதி டூல் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இப்போ இது பாதி டூல் வேஸ்ட் தான். தட்ஸ் வை ஐ அம் சேயிங் ஸ்விட்ச் ஆர்க் லினக்ஸ். இந்த ஆர்க் லினக்ஸ் உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மொத்த ஓஎஸ்மே ஒரு பிறந்த குழந்தை. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. புரியுதா? அது ஒரு பிறந்த குழந்தை. ஆனா கஷ்டமா இருக்கும் ப்ரோ. கஷ்டமா இருக்கும் மீன்ஸ் எப்படின்னா சிம்பிள், ரொம்பலாம் காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. 2 நாள் அந்த ஓஎஸ் கூட நீங்க உட்காந்தீங்கன்னா அந்த ஓஎஸ் கத்துக்கலாம். 2 நாள், ஜஸ்ட் 2 days. ஓகே ப்ரோ. ஆர் ஸ்பெண்ட் 6 hours. தட்ஸ் இட். வில் பிகம் மாஸ்டர் இட். எப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் கீஸ் தான் ப்ரோ. நீங்க விண்டோஸ் பிளஸ் ஏ அழுத்துனீங்கன்னா ஆப் ஓப்பன் ஆகும். நோட் பண்றதுனா கூட பண்ணிக்கோங்க. விண்டோஸ் பிளஸ் ஏ அழுத்துனீங்கன்னா ஆப் ஓப்பன் ஆகும். விண்டோஸ் பிளஸ் கியூ அழுத்துனீங்கன்னா ஆப் க்ளோஸ் ஆகும். ஓகேவா? சோ இதான் பேசிக் டெர்மினல்ஸ். அப்புறம் எக்ஸிட் ஆகணும்னா எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்கேப். இதுதான் பேசிக்கா. அந்த அது சில ஹிடன் கீஸ்லாம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட ஹிடன் கீஸை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா விண்டோஸ் பிளஸ் ஷிஃப்டா சம்திங், ஷிஃப்ட் பிளஸ் கியூஓ என்ன கியூ கொடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கியூ கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த டைரக்டரிஸ், இப்போ நான் சொன்னல இந்த ஷார்ட் கீஸ் எல்லாமே, இந்த ஷார்ட் கீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். எல்லாமே லிஸ்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் ஆயி நோட்பேட்ல லிஸ்ட் ஆகற மாதிரி பெருசா போயிடும். இல்ல டெர்மினல்ல ஹெல்ப் கொடுத்தா அந்த மாதிரி வந்துரும். ஓகே, அவ்வளவுதான். டெர்மினல்ல ஹெல்ப் வந்து நீங்க இதுல கேட்க முடியாது. நீங்க டைரக்டா நான் சொல்ற இந்த மெத்தட் டெர்மினல்ல ஹெல்ப் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு லிஸ்ட் ஆயிருமான்னு கேக்குறேன். நீங்க இப்ப மேன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆகுதுல்ல? ஆமா ப்ரோ. அந்த மாதிரி இதுல உங்களுக்கு யூஸ் ஆயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? மேன் பேஜ் இருக்கா ப்ரோ இதுல? புரியல ப்ரோ. மேன் பேஜ் இருக்குமா இந்த கமாண்ட்ஸ்க்கு? இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் மேன் பேஜ் இல்லனா அது லினக்ஸே கிடையாது. ஓகே ஓகே ஓகே. என்னையா ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்க நீ நடுவுல? சோ அதுதான் மேன் பேஜ்லனா அது லினக்ஸ் கிடையாது. கரெக்ட்டா? ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஃபன்னா இருக்கணும்ன்ற கிளாஸ். என்ன ப்ரோ, கரெக்ட்டா இல்லையா? அடுத்து கேளுங்க. சூடோ இருக்குமான்னு கேளுங்க அடுத்து. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ, எனக்கு இதுல ஒரு டவுட் இருக்கு. நீங்க தான் ப்ரோ சொல்றீங்க பேக்மேன் சொல்றீங்களா? அதனால கேட்கல. ரைட். சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹரிஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு கலி லினக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னா சூடோன் கமாண்ட் போட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா டைரக்டா நம்ம ரூட் டெர்மினல் போடுறோம். ஆமா. அதே மாதிரி இதுல ஏதாச்சும் சூப்பர் யூசர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? இதுலயும் இருக்கும் ப்ரோ நிறைய. பேக்மேன்லயே நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது, பேக்மேன் போட்டு நீங்க சூடோ யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு கமாண்ட் இன்டர்ஃபேஸே மாறும் ப்ரோ இதுல. இது எத்தனை பேர் டெபியன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? எல்லாரும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ப்ரோ. டெபியன் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். சோ இல்ல இது நீங்க சொல்றீங்கல்ல, இப்போ நீங்க டெபியன் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு சொல்றீங்கல்ல, பாதி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு டெபியன் என்னன்னே தெரியாது. பட் தே ஆர் காலி லினக்ஸ் யூசர்ஸ். இப்போ அந்த டெபியன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லைன்.
ஆமா ப்ரோ. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லைன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூடோ ஏபிடி அப்டேட் ஆட் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் அப்டேட் ஆகும் கரெக்டா? ஆமா ப்ரோ. இதே உபுண்டுக்கு போனீங்கன்னா அங்க மாறும். அங்க நீங்க நார்மலா ஏபிடி அப்டேட்னு போட்டாலே ஆயிடும். ஆமா ப்ரோ. இல்ல ரூட் அதே டெர்மினல்ல ஏபிடி அப்டேட் போட்டாலும் ஆயிடும். நீங்க இதே பேக் இதுக்கு லினக்ஸ்க்கு ஆர்க் லினக்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா அதோட பேக்மேன் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எதுக்காக இதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஓஎஸோட டிஃபரன்சியேஷன். அதெல்லாமே இவர் சொன்னார்ல லினக்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போற ஒரு கான்செப்ட் லைன்ஸ்க்குமே என்ன ஆகும்னா டிஃப்ரெண்ட் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மாறும். தட்ஸ் வை நீங்க வந்து படிச்சிருக்கீங்க கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவீங்களா, அந்த கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி டெலிவரி ஆகும்னா இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஒரு ஓஎஸ்க்கு ஒரு கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்ன்ற மாதிரி மாறும். ஓகே ப்ரோ. சோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா நம்ம பார்க்கணும். பேசிக்கலா அப்ப முதல்ல ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ பண்ணணும்? சப்போஸ் இப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, நான் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டேன், இப்ப ஆப் என்கிட்ட ரெடியா இருக்கு, எப்படி நான் லான்ச் பண்ணணும்? லான்ச் ஒண்ணுமே கிடையாது ப்ரோ, சிம்பிள். இப்போ நிறைய டூல்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. எப்படின்னா அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு கமாண்டா மாத்திருங்க. ஓகேவா? கம்ப்ரஸ் பண்ணி கமாண்டா மாத்தணும். ஓகே, கம்ப்ரஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூலா மாத்திரதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை, நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ப்ரோக்ராமை நம்ம காலையில் நெக்ஸ்ட்ல எப்படி எழுதுவோம்? நானோ போட்டு ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி சியோட ஃபுல் ரைட்ட கோட் எழுதிட்டு ஜிசிசில போய் கம்பைல் பண்ணுவோம் கரெக்டா? ஆமா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. அந்த கான்செப்ட் ரன் ஆயிடுதா? அப்ப நீங்க ஒரு 2 நம்பரை போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? ரிசல்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆமா ப்ரோ. அப்ப அந்த இடத்துல நானோன்னு நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்க ஒரு ஃபைல், இட்ஸ் அ கால்குலேட்டர் மெஷின், லைக் அ கால்குலேட்டர் டூல். புரியுதா இப்போ? ஓகே ப்ரோ. புரியுது ப்ரோ. இப்போ நம்ம நார்மலா பைத்தன் டூல் வந்து டெர்மினல்ல ரன் பண்ற மாதிரி. அவ்வளவு. இப்போ என்னன்னா இப்போ நீங்க டூல் எப்படி டெவலப் பண்ணணும்ன்ற கான்செப்ட் கேட்டீங்கல, I will give you the best example. For an example, create a directory bro first. ஓகேவா? create a directory. For an example, faiz.hunter அப்படின்ற மாதிரி ஒரு directory இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். ஓகேவா? faiz.hunter. This is a directory, it is a bug bounty tool அப்படினா அந்த directory குள்ளார நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, நான் பேசுறது இப்ப டீடைலா புரியும். அந்த டைரக்டரி குள்ளார டிஃபரெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கணும். எப்படின்னா சப்டொமைன் ஃபைண்டர் டிவைஸ் ஃபாஹிஸ். சோ அந்த மாதிரி ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டரிக்கு ஒரு அந்த இப்ப நீங்க கேக்குறீங்களா அந்த ப்ரோகிராமிங் நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா ப்ரோ. அந்த ஒண்ணுத்துக்குள்ள போயிட்டு நானோ ஃப்ரைட் கிரியேட் பண்ணி நீங்க ப்ரோகிராமிங் எழுதிருப்பீங்க. ஓ, அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க தனித்தனி ஃபைல்ஸ்க்கும் ப்ரோகிராம் எழுதணும் தனித்தனியா? ஆமா, தனித்தனியா ப்ரோகிராம் எழுதிட்டு நான் சொன்னல கம்ப்ரஸ் பண்ணணும்னு சொன்னல. ஆமா ப்ரோ. இது எல்லாமே நீங்க ப்ரோகிராமிங் எழுதி அது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஆமா. ஓகே. அதுக்கு அடுத்து நீங்க யூஸ் பண்றது ஒரு டூல் ப்ரோ. அத ஃபுல்லா கம்பைல் பண்ணி ஒரு மெயின் போடணுமா ப்ரோ? ஆமா, அது வந்து பேஷ் டூலா கிரியேட் பண்ணிரணும். பேஷ் டூல் எப்படின்னா அந்த sh லாஸ்ட்ல .h நீங்க போட்டா அது பேஷ் டூலா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? .sh போட்டா பேஷ் டூலா கன்வெர்ட். எப்படின்னா அது பேஷ் டூலா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா இப்போ அந்த சொன்னல faiz.hunter அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இப்போ ஒரு பக் பவுண்டி டூல். புரியுதா இப்போ கிளியரா? புரியுது. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து காலி லினக்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். why I am not recommended that kind of things அப்படின்னா இப்போ உலகத்துல இப்ப நிறைய பேர் காலி லினக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க கரெக்டா? ஹேக்கிங் உள்ள வரானாலே ஃபர்ஸ்ட் அவன் கிரேட் லேர்னிங்ல போய் கத்துக்கிற விஷயம் வாட் இஸ் லினக்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் காலி லினக்ஸ், அவ்வளவுதான். ஆமா ப்ரோ. கரெக்டா? இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே புரியும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? புரியுதா? சோ தட் ஒன் செகண்ட் வெயிட். சோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருமே அது புரியும்னு நினைக்கிறேன். கேக்குதா? என்னடா பேசுற ப்ராசஸ் கேக்குதா? ஆடியோபிளா இருக்கு? கேக்குது ப்ரோ. சோ அதுதான். சோ என்ன ஓகே, இப்போ அந்த எப்படி சொல்றது, பேசிக்கா படிக்கிறது எல்லாமே இந்த காலி லினக்ஸ் தான். நான் எதுக்கு ஓன் டூல்ஸ் உங்களை வந்து நான் டெவலப் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க ஓன் டூலை டெவலப் பண்றது மூலமா எப்படி சொல்றது காலி லினக்ஸை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்க முடியும் நான் சொல்றேன். புரியுதா? ஆமா ப்ரோ. நம்மளுக்கும் நிறைய ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கலாம், எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம். கரெக்ட். சோ அததான் நான் சொல்றேன். இப்போ உங்கள நிறைய பேருக்கு புதுசா ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ற ஆசைலாம் இருக்கும். ஐ அம் ரைட்? how many people have this? புதுசா நமக்குன்னு ஒரு ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணனும், உங்களுக்கே இருக்கு கரெக்ட்டா? எனக்கு இருக்கு ப்ரோ. வெர்ச்சுவல் சப்போர்ட் இருக்கா? வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல ரன் பண்ற மாதிரி கேக்குறீங்களா ப்ரோ? ஹரிஸ் ப்ரோ? இல்ல ஆமா ப்ரோ, ஃபுல்லா வந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபுல்லாவே எனக்கு ஓஎஸ் வேணும். அதுதான் எனக்கு தனியா வாய்ஸ் தான். வாய்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜில இருக்கான் இல்ல வாய்ஸ்? கரெக்ட்டா இல்லையா ப்ரோ? நான் வெர்ச்சுவல் சப்போர்ட் இருக்குமான்னு கேட்டேன் ப்ரோ.
வெர்ச்சுவல் சப்போர்ட்டா இருக்கு ப்ரோ அதெல்லாம் இருக்கும். நீங்க அதான் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல கூட இன்ஸ்டால். எனக்கு என்னன்னா நான் வந்து வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல மோஸ்டா எதுக்கு வந்து நான் வந்து விண்டோஸ் வந்து வெறுத்துட்டேன் கைஸ். எப்படின்னா நான் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது இந்த சாம் ஃபைல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா விண்டோஸ்ல? how many people know சாம் ஃபைல்? பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. சிஸ்டம் 32 தெரியலனா இருக்கு ப்ரோ. மொத்த விண்டோஸோட ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சரே அது ஒரு ஃபைல் தான். கரெக்ட்டா? ஆமா ப்ரோ. அந்த விண்டோஸ் அந்த சிஸ்டம் டெலீட் பண்ணிட்டேன் என்ன ஆகும்? மொத்தம் அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஆனா நான் வந்து என்ன ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, இப்போ எதுக்கு வந்து நான் காலி லினக்ஸே வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேணாம்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அந்த சிஸ்டம் டாட் இதுல பாத்தீங்கல்ல ப்ரோ, அது கிட்டத்தட்ட விண்டோஸ் மாதிரி தான் ப்ரோ ஆயிடுச்சு. காலி லினக்ஸ் தானே? நான் அதுக்கு உங்களுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. சிஸ்டம் தெரியுதா? தெரியுதுல, என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுல? தெரியுது. ஓகே, இதெல்லாம் தான் நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி. இதோ நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த சிஸ்டம் டாட் 32 இது இருக்கா? உங்களோட ரூட் ஃபைல் இதோ இருக்கா? தெரியுதா ப்ரோ? ஹலோ ப்ரோ, லைவ் 32 அதானே ப்ரோ? சிஸ்டம் ஃபைல் சிஸ்டம் நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க டிவைஸ்ல. ஆமா ப்ரோ, கீழ இருக்கு. அது உள்ள தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாமே? இது எல்லாமே நீங்க சிஸ்டம் டாட் 32ல பாக்குற ஓபன் சோர்ஸ் எல்லாமே இங்கேயும் அவைலபிளா இருக்கும் நம்மளுக்கு லினக்ஸ்லயுமே. காலி லினக்ஸ்ல ரூட் அந்த ரூட் ஃபைல் இருந்தா மெயின் டைரக்டரி மெயின் எஸ்பின், அப்புறம் வந்து நம்மளோட இடிசி, அப்புறம் ஹோம், அப்புறம் லைப்ரரி எல்லாமே தெரியுதா உங்களுக்கு? எல்லாமே இதுல இருக்கிறது இது எல்லாமே இருக்கும். சரிங்களா? சோ ஒய் ஐ ஹலோ கேக்குது ப்ரோ, சொல்லுங்க. நான் இது அத க்ளோஸ் பண்ணனா? சாரி என்னடா கிளாஸ் க்ளோஸ் ஆயிருச்சான்னு பார்த்தேன். ஓகே 1 செகண்ட். ஓகே அது ஓகே. சோ என்னன்னா எதுக்கு நான் வந்து ஆர்க் லினக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கல்ல ஒரு ஃபோல்டர். ஆமா ப்ரோ. இத வந்து உங்களால ஆர்க் லினக்ஸ்ல பார்க்க முடியாது. சோ ஆர்க் வந்து அதை ஹைட் பண்ணி எப்படி ப்ரோ எல்லாம் ஃபுல்லா வர்க் ஆகுது? அதுதான் லினக்ஸ், அதுதான் ஆர்க் லினக்ஸ். ஆனா ஆர்க் லினக்ஸ் டீபக் பண்ண முடியும். ஆர்க் லினக்ஸ் டீபக் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் நீங்க வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை போயிட்டு ஒரு பக் பவுண்டி லேர்ன் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்டை போயிட்டு ஆர்க் லினக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் திணறிடுவான். சொல்லும் போது உங்களுக்கே எப்படி இருக்கு ப்ரோ? ஒரு யூஐஎக்ஸ் இல்லனா எப்படி ப்ரோ வர்க் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி தானே இருக்கு உங்களுக்கு. அப்படி இருக்க கொள்ள அவன் எப்படி அதை யூஸ் பண்ண முடியும்? டெஃபினட்டா முடியாது. சோ அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பக் பவுண்டி மட்டும் தான் இதோட கோரோட கான்செப்டான்னு கேட்டா, நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க நேம் இதுல என்னன்னா சைபர் அல்கோ. சைபர் செக்யூரிட்டியோட அல்காரிதமிக் நான் சொல்றது. ஓகேவா? சோ என்டையரா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆர்க் லினக்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலமா நான் இந்த லினக்ஸை வந்து இங்க ப்ரொமோட் பண்றது என்னோட கான்செப்ட் கிடையாது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்எஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல 4GB RAM யூஸ் பண்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 4GB RAM நான் அதுல தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அம்மா லேப்டாப் யூஸ் பண்றேன். அம்மா லேப்டாப்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா the best OS for you Linux Mint. லினக்ஸ் மின்ட் வந்து ஒரு தரமான OS, ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். 4GB ரேம்ல யூஸ் பண்ணா நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை. என்னோட 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் யூஸ் பண்ண லேப்டாப்புமே 4GB ரேம் தான். நான் யூஸ் பண்ணது லினக்ஸ் மின்ட் ஃபர்ஸ்ட். அவ்வளவு அடாப்ட் ஆயிக்கலாம் விண்டோஸ்ல வந்து. சோ அதனால சொல்ல வரேன். சோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸோட உங்களோட கான்செப்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஆர்க் லினக்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலமா எப்படி வந்து நீங்க நிறைய விஷயம் கெட் பண்ணிக்கலாம்னா, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத டூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு டூலா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவை. இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க, நீங்க ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்கீங்கன்னா அவ்வளவு டூல் உங்களுக்கு தேவையா? டெஃபினட்டா நீங்க யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. இப்ப செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் இல்ல கிளவுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா வந்து அது அந்த குறிப்பிட்ட டூல்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல உண்மை என்னன்னா, நம்ம ஆளுங்க ஆல்ரெடி இதுல இருக்கிற கோஃபிஷே யூஸ் பண்ணாம இசட்சிஃபருக்கு போற ஆளு. புரியுதா உங்களுக்கு? நிறைய டைம் என்ன ஆகும்னா கோஃபிஷ் வந்து நம்மள வெறுப்பேத்திரும். புரியுதா உங்களுக்கு? அதனாலதான் நம்ம இசட்சிஃபர் போறது. கரெக்டா? இதுதான் ரியாலிட்டி. அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இவ்வளவு டூல் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலயே எனக்கு கோஃபிஷ்ன்ற ஒரு டூலை கொடுத்தோம், ஐ எம் யூசிங் இசட்சிஃபர். Why? Because அப்படின்னா that tool is convenient for me, right? கன்வீனியன்ஸ் பொறுத்து தான், கன்வீனியன்ஸ் தான் முக்கியம் அதுல. ஆமா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபாரிஸ் ஒரு பக் ஹண்டர், ஹாரிஸ் ஒரு பக் ஹண்டர் அப்படின்னா, இப்போ ரெண்டு பேருக்கு நான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கண்டக்ட் பண்றேன். ஓகேவா? இப்போ அந்த ரெண்டு பேருக்கு ப்ரோக்ராமிங் கண்டக்ட் பண்றேன். இப்போ வந்து ஃபாரிஸ் வந்து காலி லினக்ஸ் யூஸ் பண்றாரு, ஹாரிஸ் ப்ரோ வந்து அவரோட ஓன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா, யாரோட டூல் வந்து ஃபாஸ்டா ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க?
என்னோட டூல் தான் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து நான் கலெக்ஷன் ஆஃப் டூல்ஸை ஃபுல்லா இது கிளிக் பண்ணி ஒரே டூலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அவன் ஒவ்வொரு டூலா தனித்தனியா எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். சோ இது ஒண்ணு. இப்போ இதுலயே நீங்க இன்னொரு டைம் வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இங்க கமாண்ட் லைன் இஷ்யூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாங்கியிருக்கீங்களா அந்த அடியெல்லாம்? உங்களோட டெர்மினல் இஷ்யூ வாங்கியிருக்கேன் ப்ரோ. இது காலையில லிங்க் ஓபன் பண்றப்ப தேவையில்லாம நிறைய தான் வாங்கியிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். இதுல காலையில ஆர்க் லினக்ஸை பத்தி இவ்ளோ பெருமை நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல. ஆமா ப்ரோ. இப்போ இதுல டிராபேக்னு ஒண்ணு இருக்கணும். என்ன டிராபேக்? அந்த இது நீங்க கரெக்டா அந்த கோடிங் தான் ப்ரோ கரெக்டா கொடுக்கணும். இல்லைன்னா சொல்லி முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் மேட்ரு. இப்போ நம்ம ஆளுங்க சில பேர் எப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் திஸ் டூல், கிவ் மீ a command in ChatGPT. போறோமா? எத்தனை பேர் போவீங்க அந்த மாதிரி? கரெக்ட் தான் ப்ரோ. ஏதாவது எரர் கிரியேட் பண்ணா நான் எரர் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுருவேன். அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி ஆர்க் லினக்ஸ்ல பண்ண முடியாது. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? அவ்வளவுதான். இதான் சிம்பிள். இதுல நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணணும்னா அந்த எரரை ஸ்டடி பண்ணணும். ஓகேவா? நான் இப்பயும் சொல்றேன், என்னோட இந்த கிளாஸ் வந்து ஜஸ்ட் சும்மா வந்தாரு 4 விஷயம் சொன்ன அப்படி இருக்க கூடாது. ரிசர்ச் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ நீங்க ஆர்க் லினக்ஸ்ல எல்லாமே ஃபுல்லி கஸ்டமைஸ் சொன்னீங்க. எல்லாமே நீங்க ஓனா இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அப்போ அதோட செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வீக்கா இருக்காதா? வாய்ப்பே இல்ல. அதான் ஆர்க் லினக்ஸ் ப்ரோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் ப்ரோ. இப்போ என்னோட வீட்டுக்கு நீங்க வரீங்க, சரிங்களா? என் வீட்டுக்கு நீங்க வரீங்க. என் வீட்டு இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட் ஹாரிஸ் வீட்டுக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரோ. பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஹாரிஸ் வீட்டுக்கு நீங்க போறீங்கன்னா அவர் வீட்டுல எது எது எங்க இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஹி இஸ் ஃப்ரெண்ட், ரைட்டா? அப்ப அவர் வீட்டுல இருந்து ஒரு விஷயத்தை எடுக்கணும்னா நீங்க ஈஸியா எடுத்துருவீங்களா? ஏன்னா எது எது உங்களுக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். ஆமா தெரியும். இப்ப என் வீட்டுக்கு நீங்க புதுசா வரீங்கன்னா, ஐவன் நான் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சர், கரெக்டா? என் வீட்டுக்கு வரீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் ஓபன் சோர்ஸா வச்சிருப்பேன் இல்ல. நான் எத்தனை ஹைட் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. உங்க கிட்ட இருந்து எத்தனை விஷயத்தை நான் ஹைட் பண்ணிருப்பேன். ஆமா ப்ரோ. என் வீட்டை இதுதான் மேட்டர். என் வீட்டை ஹண்ட் பண்ண பாசிபிளா இல்ல ஹாரிஸ் வீட்டை ஹண்ட் பண்றது பாசிபிளா? ஹாரிஸ் வீடு தான் ஹண்ட் பண்றது ஈஸி, கரெக்டா? ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓபன் சோர்ஸா இருக்கு. எல்லா டெக்னாலஜியும் கண்ணுக்கு எதிர்க்க வச்சிருக்காங்க, கரெக்டா? நான் என்ன பண்றேன், ஹைட் பண்றேன். அதே நீங்க யூஸ் பண்ண என்விரான்மென்ட் வேற. அது வேற. அந்த தட்ஸ் என்விரான்மென்ட் இஸ் மேட்டர்ஸ், கரெக்டா? இப்போ என் வீட்லயும் நீங்க வந்து ஹண்ட் பண்ண முடியும். எப்படி முடியும் அப்படின்னா, எப்படி சொல்றது, அந்த என்விரான்மென்ட் செட் ஆயிடுச்சுனா வந்துடலாம். செட் ஆயிடுச்சு மீன்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் a lot of time with me. நீங்க நிறைய டைம் என்னோட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நான் என்ன பண்றேன்றதே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு அடுத்து நீங்க அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஏன்னா என்னன்னே புரியலன்னா எப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ண முடியும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களோட ஹேக்கத்தான்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஆர்க் லினக்ஸை கொண்டு போங்கன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரிய பெரிய இந்த மாதிரியான ஈவென்ட்ஸ் ஹேக்கத்தான்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கால் லினக்ஸ் யூசர் அப்படின்னா, ஐ நோ அபவுட் டோட்டல் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் கால் லினக்ஸ் பட் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தி ஆர்க் லினக்ஸ் அப்படின்னும் போது நான் லாக் ஆவேன். ப்ரோ ஒரு டவுட் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. இப்போ வந்து ஃபயர் வால்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி கஸ்டமைஸ் நம்ம பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்குமா இல்ல ஆர்க் லினக்ஸ்ல ஆல்ரெடி அது இருக்குமா ப்ரோ டிஃபால்ட்டா? ஓகே, இப்போ லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷனோட ப்ராசஸ்க்கு நான் வரேன். ஓகே ப்ரோ. என்னன்னா நீங்க கேக்குற क्वेश्चन கரெக்ட். இப்போ நான் எல்லாமே அதுல ப்ரீ டிஃபைன்டா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. நீங்க ஓபன் பண்ற உடனே ஒரே ஒரு டெர்மினல் மட்டும் தான் ஓபன் ஆகுதுன்ற மாதிரி சொல்றீங்க. இதுல என்ன நான் செக்யூரிட்டிஸ் நான் எதிர்பார்க்க முடியும்? அதான உங்க क्वेश्चन? எஸ் ப்ரோ. ஓகே டன். இப்போ இந்த क्वेश्चन எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜஸ்ட் பாருங்க, உபுண்டுன்றது ஒரு டூல், கரெக்டா? ஐ மீன் இட்ஸ் a OS, கரெக்டா? கரெக்ட் தான் ப்ரோ. உபுண்டுன்றது ஒரு OS. இப்போ இந்த OS குள்ள நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன இதுவாகும்? ஒரு பறவை அழகா ஒரு பறக்கிற சத்தம் வந்துட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு GUI ஓபன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டெர்மினல் மட்டும் இருக்கும், கரெக்டா? ஆமா ப்ரோ. இப்போ ஒரு பூனைக்குட்டி உட்கார்ந்திருக்கும். தலைவன் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போறாப்ல. பூனைக்குட்டி ஒன்று உட்காந்துட்டு இருக்கோம். பெரிய கண்டுபிடிப்பு ப்ரோ. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓகே அந்த பூனைக்குட்டியும் உட்காந்துட்டு இருக்கும், சரியா? இப்போ அந்த பூனைக்குட்டியை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்றோம்னா டெர்மினலுக்கு போறோம். டெர்மினல்ல நம்மளுக்கு டூல்ஸ் இன்ஸ்டால்டா இருக்குமா இருக்காதா? டெஃபினட்டா இருக்காது. இருக்குமா? யார் இது? இல்ல இருக்காது தான் ப்ரோ சொன்னேன். ஓகே உபுண்டுல இருக்காது. சோ ஓகே உபுண்டு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு GUI எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கறான், ஒரு டெர்மினல் கொடுக்குறான். அப்ப அவங்க கிட்ட நீங்க எப்படி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க?
ப்ரோ அவனும் கிட்டத்தட்ட விண்டோஸ் மாதிரி தான் ப்ரோ. பாதி விண்டோஸ் பாதி லினக்ஸ் ப்ரோ. இல்ல 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 நான் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்ப அதே GUI கொடுத்துறான், ஒரு டெர்மினல் ஒன்னு கொடுத்துறான், ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்னு கொடுத்துறான். கரெக்டா? மிஞ்சி போனா ஆப் ஸ்டோர் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன். விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால தெரியல. சோ ஆப் ஸ்டோர் ஒன்னு கொடுத்துருவான். சோ அப்படின்னும் போது இந்த 4 ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் அவன் கொடுக்குறான். How you are expecting the security from there? எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க செக்யூரிட்டி அவன் கொடுப்பான்றது? எப்படி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? ஆப்ஸ் இல்ல அப்பனா செக்யூரிட்டி தேவையில்லை தான் நினைக்கிறேன். ஆனா அவன் செக்யூரிட்டி யூஸ் பண்ணிருப்பான். எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பானா, பிகாஸ் ஆஃப் லினக்ஸ். நீங்க லினக்ஸ் என்விரான்மென்ட்னு போனாலே இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த காட் ஆஃப் சி. ஸ்ட்ரக்சர்ட் லாங்குவேஜ் சி ப்ரோகிராமிங் எவ்வளவு செக்யூரா இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். ஐ அம் ரைட்? சோ சி ப்ரோக்ராம்னால அந்த ஆப் மேட் ஆயிருக்கிறதுனால இட்ஸ் ரியலி, அதனால தான் நான் சொல்றேன், உங்களால ப்ரோக்ராமிங் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது சியுமே இன்ஜெக்ட் பண்ணுங்க, பைத்தானையுமே இன்ஜெக்ட் பண்ணுங்க. சி இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் மோர் செக்யூர், பட் பைத்தான் இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் மோர் அடாப்டிவ். புரியுதுல அந்த ப்ராசஸ்? சோ இதுதான் ஐடியாலஜி. ஓகேவா? சோ இப்படி நீங்க யூஸ் பண்றது மூலமா லினக்ஸை கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண முடியும். பக் பவுண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடு தான் தேவை. இப்ப உங்களை மாதிரியா எத்தனை 20-30 லட்சம் பேர் பக் பவுண்டியில இருக்கான் இன்னைக்கு. கரெக்டா? சும்மா வெளியே போயிட்டு ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டல, நான் ஒரு பக் பவுண்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட், நானும் கம்ப்யூட்டர் திறந்து கால் லினக்ஸ் ஓபன் பண்ணி உட்கார்றவன் நிறைய பேர் இருக்கான். கரெக்டா? ஏன்னா நானும் பார்த்து. சோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு காம்படிஷனாவே நிறைய பேர் பண்றாங்க ப்ரோ. யா தட்ஸ் ரைட் மேன். ஃப்ரீலான்சிங்கா நிறைய நடக்கும் இங்க. அதை தாண்டி அவனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா பார்ட் ஆஃப், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இது வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ மாதிரி தான் இந்த பக் பவுண்டியும். இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல ஒரு 4 இயர்ஸா பேக் நினைக்கிறேன், 3 இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் பேக் இருந்தது. அப்ப இருந்த பக் பவுண்டி வேற. நீங்க பேசிக்கா ஒரு பக் ரிப்போர்ட் பண்ண ப்ரோ, நீங்க இந்த எக்ஸஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்கல்ல? ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ அதுக்கே அமௌண்ட் ஜெனரேட் ஆயிருக்கும் டெஃபினட்டா 4 இயர்ஸ் பேக் நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா. ஆமா ப்ரோ. ஒரு ரிப்போர்ட் ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து அதை மதிச்சான். அப்போ இப்போ வந்து ஊருக்கு 10 பேர் இருக்கிறதுனால அவன் வந்து அது பெருசா கேர் பண்றது இல்ல. ஏன்னா உங்களை மாதிரியே ஸ்மால் பக்ஸ்ன்றதை தாண்டி ப்ரோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை மாதிரியே போற 6 பேர் அதே பக்கம் ரிப்போர்ட் பண்ணா எப்படி அந்த 6 பேருக்குமே கேஷ் கொடுக்குறது? கரெக்ட் தான் ப்ரோ. இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி, என்னோட சைட் இருக்கு, நான் அதை ஓப்பன் சோர்ஸா கொடுக்குறேன். கொடுக்கும்போது நீங்க அதை ஹேக் பண்றீங்க, பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அதை நீங்க ஹேக் பண்ணிட்டு தரது மூலமா உங்களை மாதிரி ஒரு 6 பேர் பண்ணா அந்த 6 பேருக்குமே அமௌண்ட் என்னால கொடுக்க முடியாது டெஃபினட்டா. அது எனக்கு ஃபினான்ஷியலா எனக்கு லாஸ். நான் அதனால என்ன பண்றேன், பெட்டர் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் டைம் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஆனா எனக்கு அது லாபம். தட்ஸ் வை ஐ அம் சேயிங் டோன்ட் டார்கெட் இந்தியா சைட்ஸ். ஓகேவா? இந்தியன்ஸ் வந்து எப்படின்னா யூசர்ஸ், இந்தியன்ஸ் ஆல்வேஸ் யூசர்ஸ், ஃபாரின்ஸ் ஆர் ஓனர்ஸ். புரியும் நினைக்கிறேன். ப்ரொவைடர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான்ற ஒரு பிராண்ட்ல இந்தியால இருக்க சைட்ஸ்ல நீங்க பக் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அவன் எடுக்கிறது கொஞ்சம் டிலேவா எடுப்பான். பிகாஸ் யூ ஆர் எப்படி சொல்றது, ரிப்போர்ட்டிங் அ பக் ஆஸ் அ US ஆர் UK அப்படின்னா டெஃபினட்டா அவன் பே பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பான். புரியுதுல்ல அந்த ப்ராசஸ்? ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூட அமௌண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவங்களுக்கு எப்படின்னா நார்மலா வர்றது டாலர்ஸ்ல வரும். பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு ஓகே நம்ம ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அதுலயே சிவியரிட்டி பக்ஸ், அந்த பக்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரிலே இருக்கும்ல, இவ்வளவு இருக்குதா இவ்வளவு அப்படின்ற மாதிரி. அந்த கிரிட்டிக்கலுக்கு மட்டும் தான் ஆல் ஆஃப் ஃப்ரேம் ப்ரொவைட் பண்றான் ஃபாரின்ல. மத்தபடி நீங்க ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதுல. ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ ஆல் ஆஃப் ஃப்ரேம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றது ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம். நான் வந்து பக் பவுண்டி ஆக்சுவலி ஐ எம் டீச்சிங் அ லாட். ஐ ஹேவ் அ ப்ரோவல்ஸ் அகாடமி அண்ட் ஐ ஹேவ் அ கம்பெனி. ஸோ நான் வந்து டெஸ்டிங், வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட், AI சாட்பாட்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே நான் இன்டெகிரேட் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ என்னோட ஐடியா என்னன்னா, பக் பவுண்டியில நான் இருக்கும் போது என்னோட டீம்ல இருந்த ஒரு பையன் நாசால பக் ரிப்போர்ட் பண்ணான், நாசாவோட சப்டொமைன்ல. ஓகேவா? எங்க டீம்லயும் இப்ப நான் குரூப் அண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். இதுல எப்படின்னா நாசால பக் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது 83K எங்களுக்கு பவுண்டி குடிச்சது அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. ஓகேவா? இப்போ நாசான்றது நம்ம இந்தியாவோட சைட்டா? கிடையாது. தட்ஸ் வை தே ஆர் பேட். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஃபாரின் சைட்ஸை கவர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ கூகுள் டார்க்கிங்ன்றது நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க, அந்த கூகுள் டார்க்கிங்கை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது. ஸோ அதுல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் a lot of opportunity. அதை தாண்டி நீங்க அபார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ அந்த யூசேஜ் உங்களுக்கு தேவை. நீங்க ஏஐ பத்தி சொன்னீங்க, இட்ஸ் நாட், சொல்லுங்க ப்ரோ, புரியல.
ப்ரோ நீங்க ஏஐ யூஸ் பண்ணி சாட் பாட்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றீங்க ப்ரோ. அந்த வச்சு ஏஐ வச்சு ஏதாச்சும், அதாவது ஏஐ இன்டகிரேட் பண்ணி ஏதாச்சும் டூல்ஸ் நீங்க ரெடி பண்ணிருக்கீங்களா? ஏஐ இன்டகிரேட் பக் பவுண்டிக்காக இல்ல எனக்கு என்ன புரியல. ஆனா வேற லெவல்ல கேக்குறீங்களா கொஸ்டின்லாம் நீங்க? ஆனா மாசா ஓகே. பக் பவுண்டிக்குல வந்து நம்ம ஏஐ வந்து கொண்டு வந்தோம்னா அது ஹியூமனை மாதிரி ஒர்க் பண்ணுமான்ன்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ப்ரோ ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒய் ஆக்சுவலி ஐ அம் சேயிங் அப்படின்னா, ஒரு ஹியூமனாய்டா நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கும் ஒரு ஏஐ இன்டகிரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பக் பவுண்டியை ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நான் வேணா அதை மேக் பண்ணிட்டு உங்ககிட்டயே வேணா கொடுத்து நான் டெஸ்ட் பண்றேனே. ஓகேவா? டனா? ஓகேவா? மேம்ஸ் கிட்ட உங்களோட கான்டெக்ட்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு என்கிட்ட கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஓஎஸ்மே இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ஆக்சுவலி யூசர் ஃபீட்பேக்லாமே நான் கொஞ்சம் எடுப்பேன். சரியா? யூசர்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் அதெல்லாமே நான் கொஞ்சம் எடுப்பேன். நான் வேணா உங்களை வேணா ஒரு டீமா ஃபார்ம் பண்ணி நான் பண்ற விஷயத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்து நான் டெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதை நம்ம அபிஷியலா கொண்டு போகணுமான்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க சொல்றீங்களா ப்ரோ? நீங்க பண்ண ப்ராடக்ட்ட நான் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். டெஸ்ட் நீங்க பண்ணுங்க தாராளமா. அதை வச்சு ஓபன் சோர்ஸ்ல என்ன வேணா பண்ணலாம் நீங்க. ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே, அது ஒரு ப்ராசஸ். ஓகேவா? சோ இதுதான் பேசிக்கா பக் பவுண்டில நடக்க. பக் பவுண்டியை நம்ம ஏஐயோட இன்டகிரேட் பண்ணலாம், பட் பண்ணா அது நமக்கு 100% எஃபிஷியன்ட்டா இருக்குமான்னு கேட்டா இட்ஸ் क्वेश्चन மார்க். ஓகே, பட் we have to try. எனக்கு டவுட் என்னன்னா, இத நம்மளால கொண்டு வர முடியுமா அந்த அக்யூரோ? எனக்கு என்னன்னா, இப்ப நிறைய ஏஐல அந்த இஷ்யூ தான் பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம அந்த இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? அந்த அக்யூரசி எப்படி கொண்டு வரலாம்? ஆக்சுவலா எப்படி கொண்டு வரலாம்? ப்ரோ டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்ணி டீப் ஃபேக் யூஸ் பண்றாங்களா? ஆமா ப்ரோ, டீப் ஃபேக். இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஜெமினி இருந்ததா? ஜெமினில ப்ரீவியஸா நீங்க ஒரு போட்டோவை கொடுத்து எனக்கு இந்த போட்டோவை ஆக்சுவல் ஹியூமனா எனக்கு வந்து நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும்? உங்களுக்கே தெரியும், கேவலமா பண்ணும். ஜெமினி முன்னாடி நம்மளோட சாரி ஐ அம் நாட் ஸ்பீக்கிங் ஜெமினி, ஐ அம் ஸ்பீக்கிங் இது ஜிபிடி, சாட் ஜிபிடி. சாட் ஜிபிடிக்கு அந்த அளவுக்கு இமேஜ் ஜெனரேஷன் வராது. கிப்லி மட்டும் பக்காவா பண்ணும். கரெக்ட்டா? ஆமா ப்ரோ. ஜெமினியுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல அப்படிதான் இருந்தது. பட் அதை ட்ரைன் பண்ணி இப்ப எத்தனை பேர் அந்த பனானா நானோ பனானாவா? சோ அதை எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணோம்? அதுக்கு ஒரு இஷ்யூஸ்லாம் கூட போச்சு. மச்சம்லாம் வந்து சம்திங் ஏதோ போயிட்டு இருந்தாங்க. ஆமா ப்ரோ, அது அந்த போட்டோ பிரைவசினால தான் நானே யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. ஓகே, பண்ணல. ஆனா ஆக்சுவலி நான் யூஸ் பண்ணேன். ஒய் பிகாஸ் அப்படின்னா என்னோட ஆடியன்ஸ்க்கு அது தப்புன்றதுக்கு நான் சொல்றதுக்காக நான் ஒரு இமேஜ் ஜெனரேட் போட்டு அதை நான் பண்ணேன். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி எதுக்காக வந்து இதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா, அது ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, அந்த நான் ஃபேஸ் நான் கொடுக்கும்போது ஃபேஸ் வச்சு தான் அது ரெகக்னிஷன் ப்ராசஸே மாத்தும். ஃபேக் லைசன்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும். ஃபேக் லைசன்ஸ், ஃபேக் பாஸ்புக் அதெல்லாம் ரெடி பண்ண முடியாது வச்சு. அதனால நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது நான் எப்படி அதை ஜெனரேட் பண்ண அப்படின்னா, கொடுக்கும்போது ரெட் கலர் ரவுண்ட் இருக்குல்ல, ரெட் கலர் ரவுண்டு, அதை வந்து என்னோட ஃபேஸ்ல வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் எடிட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? எடிட் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நான் கொடுத்தேன். இது வந்து ஓரளவுக்கு சேஃப் தான். நான் 100% செக்யூர் டெஃபினட்டா கிடையாது. அதுக்கு ஓரளவுக்கு செக்யூர், அவ்வளவுதான். சோ இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ஏஐ வந்து நீங்க அந்த நானோ பனானால பாத்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டா ஸ்பெண்ட் பண்ணும். உங்களுக்கு ஒரு போட்டோவை அக்யூரேட்டா அனுப்பும். பார்க்க முடியுதா நம்மளால? இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராம்ப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட போட்டோஸ்லாம் அக்யூரேட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஐம் ரைட்? சோ அதனால இப்போ இதே தான் நம்மளோட பக் பவுண்டில நம்ம கொண்டு வருவோம். எப்படி இதை பக் பவுண்டில கொண்டு வருவோம்னா, ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எந்த ஒரு ஏஐயும் பக் பவுண்டில ஹியூமன் வேலை பார்க்குற மாதிரி பார்க்கவே முடியாது. சரிங்களா? ஹியூமன் வேலை பார்க்குற மாதிரி டெஃபினட்டா ஒரு பக் பவுண்டில ஒரு நார்மலா ஒரு ஏஐ இருந்துட்டு வேலை பார்க்க முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஏஐ ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் வை we have to learn a machine learning concept. What is machine learning? எனக்கு இன்னொரு டவுட் ப்ரோ. ஆக்சுவலா இந்த ட்ரெய்னிங் சொல்றாங்களே, இந்த ட்ரெய்னிங் நம்ம எதுல ஆக்சுவலா பண்ணுவோம்? ஆப்ஸ்ல போய் பண்ணுவோமா இல்ல அது அப்ளிகேஷன்ல போய் ட்ரெயின் பண்ணுவோமா? ஓகே, எத்தனை பேர் இங்க எந்திரன் படம் பார்த்திருக்கீங்க? நான் பார்த்திருக்கேன். எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம் ப்ரோ. எந்திரன் படத்துல ஒரு மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா டேட்டாஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? ஆமா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. டேட்டாஸ் எப்படி எல்லாம் இன்ஜெக்ட் ஆகும்? இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், ஓகே நம்ம கான்செப்ட் அட்வான்ஸா போய் ஏஐக்கு வந்துட்டோம். இப்போ எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிள். இப்ப தோனி இருக்காரு, தோனியோட ஹெலிகாப்டர் ஷாட் ஒரு ரோபோட் ஆடணும் அப்படின்னா தோனியோட ஹெலிகாப்டர் ஷாட் உள்ள ஃபுட்டேஜஸ் நான் அந்த ஏஐக்கு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுவேன். கரெக்ட்டா? இப்படி கொடுக்கறதால அந்த ரோபோட் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் ஆடும். கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் 2-3 வாட்டி டெஃபினட்டா தோனி மாதிரி ஆடாது. ஆமா. ஓகேவா? அந்த ஏஐக்கு தொடர்ந்து தோனியோட ஷாட்டை நான் ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். புரியுதா? அப்படி ரிமைண்ட் பண்ண ஏஐயும் திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும், ஐ அம் அ தோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா உங்களுக்கு?
அந்த இப்போ அந்த எந்திரன் படத்துல கான்செப்ட் இருக்குல்ல, அந்த எமோஷனை கொண்டு வர்றது. சோ அதுதான் இங்க ஐடியாலஜி. இப்போ ப்ரீவியஸ் டேஸ் எல்லாம் வந்து சாட் ஜிபிடி கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். நீங்க சாட் ஜிபிடி அது ஜெனரலா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்? அது ஒரு சாட் ஜிபிடி பேராகிராஃபா நல்ல பெரிய பேராகிராஃபா அது டீடைல்டா அது பெரிய ஓகே. அண்ட் गाइस நான் ஒன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். என்னன்னா இந்த ஃப்ளோர்ப்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரவுசர் இருக்குல்ல, ஃப்ளோர்ப்பா இந்த இந்த இப்போ நான் காட்டுற பிரவுசர் இருக்குல்ல. ஆமா ப்ரோ ஃப்ளோர்ப். ஆமா இந்த பிரவுசர் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு பக் பவுண்டிலாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. அப்புறம் டிஃபரெண்ட் சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும், நல்லா இருக்கும் பார்க்க. வேணும்னா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. பிரேவ் மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரௌசர் நல்லா இருக்கும். நீங்க விண்டோஸ் பாக்குற அளவுக்கு இதுல கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டூல்ஸ். அதுல இன்பில்ட்டா கொடுத்திருப்பானா? இல்ல நான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணேன், ஃப்ளோர் பென் ஆக்சுவலி இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இது நல்லா இருக்கும் இந்த பிரவுசர் பாக்குறதுக்கு. அதுக்கு அடுத்து வேப்லைசர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? How many people know Vaplizer? யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, Vaplizer it's a good tool to get information about the sites. என்னென்ன யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த சைட்ல அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த வெர்ஷனை வச்சு நம்ம பக் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். அது தெரியுமா? வேப்லைசர் வச்சு நம்ம பக் எடிஷன் இது பண்ணுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம் நான் ஓபன் பண்றேன், இருங்க. இன்ஸ்டாகிராம் லாகின் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, எப்படினா அது உள்ள போய்ட்டு ஜெனரேட் பண்ற மாதிரி, ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ற மாதிரி. அப்படி இல்ல இருங்க நான் காட்டுறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் ஓபன் பண்ணா, யூடியூப்ல நான் வேப்லைசர் ஓபன் பண்ணா, இதெல்லாம் இப்போ நீங்க சொல்றீங்களா இந்த கான்செப்ட்லாம்? ஆமா ப்ரோ. இதுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாலிமர் 3.5.0 இருக்குல்ல, பாலிமர் தெரியுதா? எங்க மேல தெரியுதா? மேல இருக்குல ஜாவாவோட ஃப்ரேம்வொர்க் கரெக்ட்டா? இப்போ இதுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கீழ வந்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்லீனியஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல, இதுல இந்த லூட்டி ஃபைல்ஸ்னு இருக்குல்ல, சோ இதோட ஒரு நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் வெர்ஷன் நம்பர்ஸ். 5.12.1.2 இருக்கா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு பக் பவுண்டியா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வெர்ஷன்ல இருந்த பக்கை நீங்க போய் பார்க்கலாம், லூப் ஹோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வச்சு. அந்த வெர்ஷனை டைப் பண்ணி அந்த வெர்ஷனை டைப் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி இந்த வெர்ஷன்ல எதனா பக் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அந்த வச்சிருக்க டேட்டாபேஸோட நம்பர் தெரியுது, வெர்ஷன் நம்பர். அதுல பிஃபோரா இருக்கிறது இருக்குல்ல, பிஃபோர்ல இருக்கிறத வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த பக் எல்லாம் இந்த இதுல எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அது அப்படியே கூகுள் டாக்ஸ்ல போயிட்டு இப்ப அந்த வெர்ஷன் நம்பர் இருக்குல்ல, இது பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா பேசஸ் மட்டும் எனக்கு கொடுனா அது கொடுக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 சைட் கொடுக்குதுன்னா அதுல 50 பேர் தான் அதை நியூ வெர்ஷனுக்கு அப்டேட் பண்ணிருப்பான். பேலன்ஸ் இருக்கிற 50 பேர் அதை அப்டேட் பண்ணிருக்க மாட்டான். ஆமா ப்ரோ, அதை வச்சு நம்ம உங்களுக்கு கிராக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். எப்படி நல்லா இருக்கே சொல்லுங்க, இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி. இப்ப சாட் ஜிபிடி நம்ம பிஃபோரா வந்து நம்ம ஒரு விஷயங்களை பண்ணும்போது நான் லாகின் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க, அதுக்குதான் இங்க வந்தேன். நான் வந்து இங்க வந்தது வேற விஷயத்துக்கு போயிட்டேன். இருக்க சாட் ஜிபிடி. இப்போ சாட் ஜிபிடி எந்த அளவுக்கு ட்ரெயினா இருக்குன்றத பாருங்க. ஸ்மார்ட். ஏன் எனக்கு எல்லாம் ஸ்மார்ட்? எப்படி ட்ரெயினா இருக்கு இப்போ சாட் ஜிபிடி? என்ன சொல்லல, எப்படி இருக்கு? தெரியுது ப்ரோ, நீங்க எப்படி பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ஆக்சுவலா அதே ட்ரெயின் பண்ணிருக்கு. ஓகே ஓகே, புரியுது ப்ரோ. ஓகேவா? இப்போ எப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் சிம்பிள் ஆஸ்கிங். நீங்க ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சாட் ஜிபிடிக்குலாம் எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்துச்சுல ப்ரோ இதுக்கு? இருக்கு. டெல் மீ அபௌட் மை செல்ஃப். லாகின் பண்ணல, லாகின் பண்ணல ஒண்ணும் இல்ல, பண்ணிட்டேனே. எக்ஸ்டென்ஷன் உள்ள இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, மினிமைஸ்ல இருக்கு. ஓகே ஓகே. ப்ரோ எனக்கு புரியுது ப்ரோ, நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு. இல்ல, நான் இதை வச்சு எப்படி அட்டாக் ரைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போறேன். இப்போ அதான் இங்க மேட்டர். இது வச்சா பக்கா, இதுல பக்கா இல்ல அட்டாக்கா? இதை வச்சே நீங்க பக்ஸ் இது பண்ண முடியும். எப்படின்னா, ஓகே இதுல இல்லையா? ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமெயில் கிராஷிங்லாம் நடக்குதுல்ல, இமெயில் கிராஷிங் தெரியுமா? இமெயில் கிராஷிங், இப்போ ஒரு இமெயில் மட்டுமே கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம பக்ஸை வந்து எடுத்துக்கலாம். எப்படி ப்ரோ, அந்த இமெயிலையே டவுன் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எடுக்கிற மாதிரியா? அது 1 செகண்ட். அந்த இமெயிலுக்கு நிறைய ரெக்வெஸ்ட் அனுப்பிச்சு ஃபுல்லா டவுன் பண்ற மாதிரி இல்ல எப்படி ப்ரோ? இப்போ ஓகே, இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல தான் யூ வாண்ட் டு திங்க் லைக் எ எத்திக்கல் ஹேக்கர். ஹவ் இஸ் திஸ் பாசிபிள்?
using ChatGPT to hack the person. எப்படி பாசிபிள் இது? It's not only suits for bug bounty, it's like all எல்லா விதமான ஹேக்கிங்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். ப்ராம்ப்டிங் ப்ரோ, ப்ராம்ப்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனும். இப்போ எப்படி நான் சிம்பிள், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக்கா ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு டெக் டவுட்னா எங்க போய் கேட்பான்? ChatGPT கிட்ட போய் கேட்பான், ரைட்டா? இப்போ ChatGPT அவனோட இமெயிலை நான் ஹேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த இமெயிலை போய் நான் ChatGPTல லாகின் பண்ணேன் அப்படின்னா ChatGPTல அவன் அடிச்ச மொத்த ப்ராம்ப்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா? அவன் கேட்டிருக்க மொத்த கொஸ்டினை நான் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ அவன் யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜில நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல தெரிஞ்சிரும். புரியுதா? புரியல. என்ன தெரியும் அவனுக்கு என்ன தெரியாதுன்னு அதுலயே அனலைஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரோ அந்த அந்த காம்ப்ரமைஸ் ஆனா அந்த இமெயில தூக்கி சாட்ல போற மாதிரியா? இல்ல இப்போ நான் இந்த இடத்துல புரியுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இமெயில் இடத்துல கிராஷ் ஆகுதுன்னா அந்த இமெயில கண்டிப்பா அவன் ஏதோ இடத்துல லாகின் பண்ணுவான், கரெக்டா? ஒரு பிளாக் அட்டாக்கர் அதான் பண்ணுவான், ரைட்டா? நான் பேசுறது புரியுதா? ஓகே, நம்ம ஈவெண்டோட டைமிங் வந்து 1:45க்கு க்ளோஸ் ஆகுது. பட் நான் அதுக்குள்ள சூப்பரா நம்ம இந்த கிளாஸ் சூப்பரா இப்பதான் எனக்கு கிளாஸ் ஒரு மாதிரி சூடு பிடிக்குது. ஓகேவா? ஆக்சுவலி गाइस எத்தனை பேருக்கு ஒர்க் ஷாப் இதுல ஓகே என் கூட அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு? எனக்கு ஓகே ப்ரோ. எனக்கு ஓகே ப்ரோ. இல்ல சும்மா கடமைக்குன்னு சொல்லாதீங்கடா, கொஞ்சம் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். சத்தியமா ஜாலியா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, நல்லது நாளைக்கு கூட சொல்லுங்க. ஏன்னா தப்ப நீங்க டக்குன்னு சொல்லிட்டாதான் நான் அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ண முடியும், அதனால சொல்றேன். என்கிட்ட என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, புதுசா என்ன கத்துக்கிட்டீங்களா இந்த கிளாஸ் வந்து? நிறைய விஷயம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே, ஏன்னா முன்னாடி நடத்துறவங்க சொன்னாங்க மேம் இந்த மாதிரி பிபிடி போட்டு ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி பிபிடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். உண்மையே சொல்லணும்னா போஸ்டர் அப்லோட் ஆன உடனே நான் பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், நம்மளே வந்து பிபிடி போட்டு ரொம்ப நேரம் உட்கார மாட்டோம் ஒரு கிளாஸ்ல, பசங்களை எதுக்கு போர் அடிச்சுட்டு தான் நினைச்சேன். ஸோ அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிகல் செஷனை இப்படி கொண்டு போயிட்டேன். சரிங்களா? ஓகே தானே? நல்லா இருக்கு தானே இது? ப்ரோ உங்க லிங்க்டின் ஐடியா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. லிங்க்டின் ஐடியா ஐ அம் ஷோயிங் ப்ரோ. ஜெய் கணேஷ்னு போட்டா வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். அவனா அவ்வளவு ஃப்ரேம்லாம் இல்ல சொல்றேன். இல்ல ப்ரோ, கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு சொன்னேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஜெய் கணேஷ்னு போடுங்க, எல்லாமே கேப்ஸ் ப்ரோ. ஜெய் கணேஷ். ஓகே ப்ரோ, அதான் லிங்க்டின் ஐடி. நான் அனுப்பியும் விடுறேன், ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணிட்டேன் சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் நான் லேப்டாப்ல லாகின் பண்ணனேன்னு தெரியல गाइस, அதான். சோ ஓகே, ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. என் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குமே, ஒன் செகண்ட் ஐ அம் ஸ்டாப்பிங் ஷேரிங். ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. டேவிட் கனெக்ட் ஆனா நடக்கும். நிறைய பேர் உங்க காலேஜ்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க गाइस என் கூட. 2-3 பேர் கனெக்ட்ல இருந்தாங்க. ஏய் ஓகே ஓகே டன். ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க, என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு அதுல. நீங்க வெப்சைட்ல வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? எனக்கு போர்ட்ஃபோலியோ நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஏங்க அது வந்து எப்படி சொல்றது, போர்ட்ஃபோலியோலாம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படியே லைட்டா அது கொஞ்சம் அப்படியே பண்ணி வச்சிருக்கேன். கிட்ஹப்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலி. சோ இதுல லிங்க்டின் இதுல போனீங்கன்னா தெரிஞ்சிரும். லிங்க் இதான் தெரியுதா? தெரியுது ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. லிங்க்டின் நான் அப்படியே சாட்ல போடுறேன். சாட்ல போட்டுமா? யாரோ என் ஐடியா எடுத்து நம்மளுக்கு முன்னாடியே போட்டானுங்க. ஸோ ஹேவ் இன்ஸ்டாகிராம் ஆல்சோ. ஆக்சுவலி ஐ ஹேவ் அ யூடியூப் கைஸ். ஸோ ஹேவ் அ 23K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல். ஓகே வெயிட், ஐ வில் ஷேர் யூ. அதுலயே பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யூடியூபும் வச்சிருப்பேன். எங்க இருக்கு புரியல? கேக்குறது சரியா கேட்கல. கண்டென்ட் ப்ரோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சீரியஸா நான் சொல்லணும்னா, எத்திக்கல் ஹேக்கிங்னா ஹேக்கிங் மட்டுமே ஃபண்டமெண்டல்ஸே கிடையாது. இப்போ வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் நீங்க கத்துக்கிறீங்கல்ல, வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் தெரிஞ்ச ஒருத்தனால மட்டும்தான் வெப் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனே பண்ண முடியும். கரெக்ட் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் ஓகேவா? நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க லேர்ன் பண்றது டெக்னாலஜியை லேர்ன் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்றேன். டோன்ட் லேர்ன் சைபர் செக்யூரிட்டி, பிகாஸ் டெக்னாலஜியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி இங்க இருக்கிறது. உங்களுக்கு புரியுதா? அதனால என்னோட கிட்டப்போட லிங்க்குமே நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஏன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் சைபர் செக்யூரிட்டி டெக்னாலஜியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியை தவிர்த்து சைபர் செக்யூரிட்டின்றது ஒரு பார்ட்டுமே கிடையாது. நிறைய பேர் சொல்லும் போது எனக்கே சீரியஸா சிரிப்புலாம் வரும். நான் வந்து ஹேக் பண்றேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. நீங்க டார்க் வெப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ? டார்க் வெப்பா? யா பண்ணிருக்கேன். எங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்கான், உங்கள்ட்ட தான் ஏதோ கேட்கணும்ன்றான். சொல்லு ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. இப்போ டார்க் வெப்ல
நிறைய ஏஐஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரீசெண்டா நான் டார்க் வெப்ல ரிசர்ச் பண்ண வரையும் நிறைய ஏஐஸ் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதுலயும் பர்டிகுலரா டார்க் வெப் பிளாக் ஹேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஏஐ ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்க மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். அந்த ஏஐ வந்து 90% ஆஃப் அக்யூரசி, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைபர் செக்யூரிட்டி ஏஐ தான் ப்ரோ. அது எப்படின்னா எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி 90% ஆஃப் அக்யூரசி கொடுத்துருக்க மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் ப்ரோ. ஜாந்தோரெக்ஸ் அந்த ஏஐ பேரு. அது சிம்பிள். நான் ஒண்ணே ஒன்று சொல்றேன். ஐ நோ திஸ் ஏஐ. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2-3 எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணானுங்க. இது என்ன கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகும்னா, மோட் ஏபிகே தெரியுமா? மோட் ஏபிகே தெரியும் ப்ரோ. மோட் ஏபிகே இன்ஸ்டால் எதுக்கு உங்களை பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்க? இது இருக்குங்க. அது என்ன சொல்றது, இது இருக்காது, செக்யூரிட்டி உள்ள இருக்காது. அது இல்லாம செக்யூரிட்டி இருக்காது. நீங்க டார்க் வெப்ல வாங்குற ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே அப்படிதான். அவன் இன்பில்டா அதுல சில கொரிஸ் வச்சிருப்பான். ஓகேவா? எதுக்கு சரி டார்க் வெப்ல கொடுக்குற விஷயத்த எதுக்கு அவன் வந்து டார்க் வெப்லயே கொஞ்சம் ஓபன் சோர்ஸ் பண்ண, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஏதாச்சும் பர்சனல் கெயின் எடுக்குப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதை பிரேக் பண்ணலாம். இப்ப உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் இருந்ததுல, நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா விண்டோஸோட 10 இருக்குல்ல, விண்டோஸோட 10 ஆர் லினக்ஸோட வாட்டர் ஏதோ ஒரு லினக்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த லினக்ஸை வர்ச்சுவல் மிஷின்ல பூட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. வர்ச்சுவல் லினக்ஸ்ல பூட் பண்ணிட்டு அந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல பூட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா அதுல போயிட்டு இந்த டூல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? அந்த ஜாந்தோரெக்ஸ் டூலயா? ஆமா. ஏன் நான் அதை அப்படி சொல்றேன்னா, கிராஷ் ஆனா அது வர்ச்சுவல் பாக்ஸோட போயிடும். ப்ரோ அதுக்கு நான் சர்ச் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு சர்ச் எல்லாம் நிறைய பண்ணி டீப்பா போனேன். என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய ட்ரோஜன் அப்புறம் பாம்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து லேப்பை குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டியதா போச்சு. சொல்றேன்னா சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ அதற்காக நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவன் ட்ராப் வச்சான் ப்ரோ. அதுல நம்ம தேடி அதுல நம்ம தேடும் போதே ட்ராப் வச்சிருக்கான், உள்ள போக கூடாது. இல்ல ஆக்சுவலி நாங்க வந்து எனக்கு சில போலீஸஸ்மே அதுல தெரியும். ஓகேவா? சோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த நார்மலா நீங்க வந்து இந்த இது பாக்குறீங்கல்ல, அது பேர் என்னது, எஃபி ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, டார்க் வெப்ல அவங்க எல்லாமே ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க தெரியுமா? ஆக்சுவலி இந்த மாதிரியான சர்ச்சிங் பாக்ஸ்ல இருந்தாலே அது வந்து உங்களால ஃபைண்ட் பண்ணி அவங்க ஆட்டோமேட் பண்ணிக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலி நான் ஒண்ணு இங்க பர்சனலா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா, இதுல பக் பவுண்டில ஆல்ரெடி இருக்கீங்களா, ஃபயாஸ், அப்புறம் அந்த ஹரிஷ் ராம், அப்புறம் அந்த ஃபயாஸோட ஃப்ரெண்ட் சம்திங். என்னன்னா, நீங்க வந்து எனக்கு உங்களோட பக் பவுண்டி ஸ்கில்லுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பே பண்ணலன்னு சொன்னீங்கல்ல. ஆமா ப்ரோ. ஆக்சுவலி எனக்கு இதை நம்ம கொஞ்சம் பர்சனலா பேசலாம். ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க, நான் மேம் கிட்டயுமே சொல்றேன். உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து வாங்கி தர மாதிரி பார்க்கலாம் அதுல அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம். எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீகல், இப்போ நீங்க இந்த லீகலா அமௌண்ட் வந்து நீங்க பக் ரிப்போர்ட் பண்றீங்கல்ல, நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அது நான் பர்சனலா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன். ஓகே டன். ஏன்னா அதை நான் சொல்றேன்னா, ஏன்னா அதுல நம்ம அமௌண்ட் எடுக்க முடியும். சோ முடியாம கிடையாது, முடியும். பட் அது ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ஓகேவா? யூஸ் பண்ற டார்க் வெப்ல கூட நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே. சோ அந்த மாதிரி சொல்றேன் நான். சரிங்களா? சோ அதுக்காக நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ நான் இப்ப அனுப்பியிருக்கல, அதான் யூடியூப் ஐடி. இன்னொன்று வந்து கிட்டப். அந்த கிட்டப் உள்ள போனீங்கனாலே என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட மொத்த அக்கௌண்ட்டுமே அதுல உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஓகே ப்ரோ. அதையும் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ? கிட்டப்போட கூட நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இப்பவே கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க, அதை ஷேர் ஆயிருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்பதான் ரீசெண்டா நான் கண்டென்ட் போட்டுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம். சரிங்களா? கண்டென்ட் கிரியேட்டரா ப்ரோ? கண்டென்ட் போட்டுட்டு இருக்கேன் இப்பதான் கொஞ்சம். சோ அதனால அதுக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஷூர். ஓகே. எங்க போச்சு நம்மளோட கிளாஸ்? இப்போ இங்க இருக்கா? ஓகே. சோ அதுதான். சோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட். ஓகே. சோ இது எத்தனை பேருக்கு இந்த ப்ரோகிராமிங் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நியூ. எனக்கு பிடிச்சிருச்சு ப்ரோ. थैंक यू ப்ரோ. நீங்க एक्चुअली சென்னையா ப்ரோ? சென்னை. ஆக்சுவலா சென்னை தான். நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னோட 8th இருந்து நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் எல்லாமே எப்படின்னா ஐடி கைஸ். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஆக்சுவலி சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு பிராட் ஃபீல்ட், அதை நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம். நான் வந்து எப்படின்னா, நான் வளர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னும்போது அவங்க அப்பயே வந்து டெஸ்டிங்லாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க என்கிட்ட வந்து. என்ன ஒரு சின்ன பையனாவே மதிக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து தம்பி இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லேப்டாப்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணது ஹெச்பியோட 4GB RAM தான் யூஸ் பண்ணேன். எங்க மாமாவோடது. அதை நான் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது நான் கொஞ்சம் அப்படியே லேர்ன் பண்ண நெட்வொர்க்கிங்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி 10thலாம் வந்து நான் வெப்சைட் கிரியேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். வெப்சைட் டெவலப் நினைச்சேன். இப்போ நீங்க செல்ஃப் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க. ஆமா ப்ரோ. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் கோர்ஸ்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. நீங்க என்னென்ன மாதிரி சைட்ஸ்லாம் நீங்க நெட்வொர்க்கிங் கத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணீங்க? அதாவது கண்டென்ட்ஸ்க்காக என்னென்னலாம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க?
கண்டென்ட்டுக்கு ஆக்சுவலி இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஹேக்கர் ஒன்னு போறாங்க, ஹேக்கர் ஒன் ஆர் ஹேக்கர் ரேங்க் கிட்ட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டென்ட்டுக்கு இப்போ. இந்த மாதிரி போறாங்க. நான் வந்து என்னன்னா நான் மோஸ்ட் அப்படி நான் படிக்கல. நான் படிச்சது எப்படின்னா எப்படி சொல்றது, ஆர்டிகல்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான். ஐ லைக் ஆர்டிகல்ஸ். IEEE அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய IEEE எல்லாம் கிரிஞ்சு, IEEE கிரிஞ்சு அதெல்லாம் வேணாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் இதான் ஏத்துக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் பேஜ் இருக்குல்ல, ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல பக் பவுண்டிக்கு நிறைய ப்ரோக்ராமிங் சேனல்ஸ்லாம் இருக்கும். நீங்க எனக்கு டிஎம் பண்ணும்போது நான் சொல்றேன் என்னென்ன சேனல்ஸ்லாம் இருக்கும்ட்டு. அதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல ஒருத்தவங்க பக் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது POC எழுதுவானுங்க. அந்த POC நீங்க படிச்சாலே போதும், ஓகே இதை நம்ம தூக்கிடலான்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி கிடைச்சிடும். நான்லாம் 1000 POC படிச்சாலும் ஓகேவா. ஐ லேர்ன் அபவுட் த கண்டென்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ். ஆர்டிகல்ல இருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் நம்ம ஆக்சுவலான லேர்னிங் எடுக்க முடியும். கெவின் மெட்ரிக் தெரியுமா? கெவின் மெட்ரிக்ன்றவர் ஒரு பயங்கரமான சோசியல் இன்ஜினியர். அவரு சோசியல் இன்ஜினியரிங்ல புலி அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் இன்ஸ்பயர் ஆனது ஃபுல்லா நம்ம ஊர்ல யாருமே கிடையாது. நம்ம ஊர்ல சங்கர்ராஜ் சுப்பிரமணியம் சார் தெரியுமா? இல்ல ப்ரோ. சங்கர்ராஜ் சுப்பிரமணியம் சார். அப்புறம் வந்து ஸ்ரீராம் பிரைம் ஃபோர்ட் தெரியுமா? பிரைம் ஃபோர்ட் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. இந்தியன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. நெட்வொர்க் தெரியும் ப்ரோ. ஜான் அஹ்மத் தெரியும் ப்ரோ. ஓகே. நான் வேற யாரு சைனீஸ்ல அவங்க சைனீஸ் ஹேக்கர் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஹேக்கர் பேரு தெரியும், ஆனா பேர் தெரியாது. ஆனா வந்து அந்த ஸ்கேமர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கேர் பண்ணுவாங்கல, அந்த மாதிரி. சோ நானும் வந்து வளர்ந்தது ஃபுல்லா ஹேக்கர்ஸோட தான். சொல்லுங்க 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 ப்ரோ. கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. யாரோ கேள்வி கேட்டாங்க, சொல்லவே இல்ல. ஓகே டன். சோ என்னன்னா சொல்லுங்க, ஹாரிஸ் தான் கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, அந்த ரயன் மார்டகம் இருப்பான்ல ப்ரோ. ரயன் மார்டகம் என்ன சொல்றீங்க புரியல எனக்கு ப்ரோ. நீங்க அந்த இது கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ப்ரோ. நான் ரயன் மார்டகாமி அப்புறம் கேட் சக்கி அவன் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஓகே டன். அந்த வீடியோஸ்க்கு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஓகே ஓகே. இப்ப நெட்வொர்க் இஷ்யூனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே. என்னன்னா இந்த மாதிரி நான் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து அதிகமா படிக்கும். ஆர்டிகல்ஸ் நீங்களோட லேர்னிங் அதிகமா இருந்தாலே யூ ஹேவ் டு கெட் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் ப்ரோ. ஆர்டிகல்ஸ் என்கிட்ட நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு, வேணா சொல்லுங்க, நான் வேணா உங்களுக்கு தரேன். என்கிட்ட நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் பெண்டிங்ல ப்ரோ சென்ட் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. ஓகே. ஆர்டிகல்ஸ் நான் நிறைய படிக்கிறேன், நிறைய படிப்பேன். அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சேம் டு பேஜ் ப்ரோ. கேஸ் ஸ்டடிஸ் படிப்பீங்களா ப்ரோ? கேஸ் ஸ்டடிஸா? கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஆமா ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் நான் ஆக்சுவலி பாதி நாட்கள் வந்து மினிஸ்ட்ரியில வாழ்ந்த காலம்லாம் உண்டு எனக்கு. நான் எப்படின்னா அதான் சொல்றேன்ல, எனக்கு வந்து இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற சைபர் செக்யூரிட்டி கான்செப்ட் இருக்குல்ல, இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி கான்செப்ட் எல்லாமே ப்ரீவியஸா அரசர் காலத்துல யூஸ் பண்ணது. நான் அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய நான் என்னோட இதுல ஜெனரேட்டே பண்ணுவேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னோட எக்ஸ்ப்ளோரிங் எல்லாமே எப்படின்னா சோலாவோட ஹிஸ்டரி அப்படி அந்த காலத்துல செக்யூரிட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்களோ என்னோட ஐடியாவை சொல்றேன் பாருங்க. நான் அதை எடுத்து என்னோட மாடர்ன் டெக்னாலஜில யூஸ் பண்ணுவேன். மேம் வந்து வைண்ட் அப் பண்ண சொல்றாங்க, டைம் அப் 45 க்கு சொல்லிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்டா? ஆமா ப்ரோ. ஓகே பண்ணிரலாம். ஓகே டன். சரி ஓகே. சோ இதுதான் மேம் கிட்ட வாங்கிக்கலாமா ப்ரோ? தாராளமா கேட்டு வாங்கிக்கோங்க, பிரச்சனை இல்ல. ஆக்சுவலி நானுமே உங்க காலேஜ்க்கு ஒரு டைம் வரதா மேம் சொல்லிருந்தாங்க. ஓகே. வொர்க் ஷாப் ஒன்னு வரதா சொல்லிருந்தாங்க. ஓகே. நேர்ல நம்ம ஒரு நாள் மீட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா. ஆக்சுவலா நான் வந்தனா ஒரு 1 டே ஸ்டே பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். we have to make something like Starbucks மீட் பண்ணலாம். நான் ஹாஸ்டலர் தான். பிரச்சனை இல்ல, மீட் பண்ணலாம். ஓகே டன். ஹாஸ்டலர் தான் ப்ரோ. நானே ஹாஸ்டலர் இருக்கேன், நீங்க மீட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா ப்ரோ, நான் மீட் பண்ணலாம். சோ இதான் என்னோட அக்கவுண்ட் ப்ரோ. கொஞ்சம் எல்லாம் சொல்லுங்க ப்ரோ. சப்போஸ் பர்சனல் டவுட் தான், உங்களை பர்சனலா கான்டாக்ட் பண்ணா நீங்க எந்த டைம்ல ஃப்ரீயா இருப்பீங்க? சோ அந்த மாதிரி சமயத்துல எங்களுக்கு இது எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா கேட்கலாம்னா எப்ப பார்க்கலாம்? எஜுகேஷன் நான் ஆக்சுவலி ஈவினிங் 6 to 8 கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. அந்த டைம்ல நான் ஓகே ப்ரோ. நான் மத்த காலேஜஸ்க்கும் இப்ப ஈவென்ட்க்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஆனா ஒண்ணே சீரியஸா எனக்கு நான் இங்க மேக் பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மொமெண்ட் எந்த காலேஜ்லயும் எனக்கு கிடையாது. சீரியஸ்லி தேங்க் யூ so much ப்ரோ. நான் அதனால தான் நான் கிவ் அவே கொடுக்கறேன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு நான் வந்தது. அது இந்த இப்போ இங்க பேசின ஒரு 4 பேரால. அதுவும் தேங்க் யூ ப்ரோ. நல்ல ஒரு
நல்ல ஒரு பாண்ட் நமக்குள்ள. சோ அதனால எனக்கு நல்லா ஒரு ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஆக்சுவலா இப்ப உங்க கம்பெனி எங்க ப்ரோ இருக்கு? சென்னையில இருக்கா ப்ரோ? சென்னையில இருக்கு. ஷோர் ப்ரோ. சப்போஸ் லீவ் கிடைச்சா சப்போஸ் அவங்க மீட் பண்ணலாம் மீட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஷூர். ஐ அம் வெயிட்டிங் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மந்த்ல நான் ஃபுல்லா அரவுண்ட்ஸ்ல தான் இருப்பேன். நான் அந்த சைடு எங்கனா வரா மாதிரி இருந்தா கூட நம்ம மீட் பிளான் பண்ணிக்கலாம். கூப்பிடுங்க ஷூர் ப்ரோ. ஓகே. அதே மாதிரி எனக்கு இங்க இருக்கிற அந்த 4 பேர் இருக்கீங்களா, அவங்களோட நீங்க மேம் கிட்ட கேட்டு நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. நமக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹேக்கர் கம்யூனிட்டி மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளும் ஒரு வேற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மேக் பண்ணலாம். ப்ரோ ஷூர் ப்ரோ. சந்தோஷம் ப்ரோ. சொன்னதே பெரிய விஷயம். थैंक यू ப்ரோ. எனக்குமே ஸ்டார்ட் அப் என்னோட கம்பெனி இப்ப போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு ஒரு ஐடியா என்னன்னா, யங்ஸ்டர் இருக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸை மேக் பண்ணி ஒரு கம்யூனிட்டி மேக் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்ன்றது எனக்கு ஒரு ட்ரீம் தான். So if you okay means we have to work. Okay bro. நான் இப்ப மேம் கிட்ட உடனே கான்டாக்ட் வாங்கிக்கிறேன் bro. Okay, thank you so much. Welcome bro. அதே மாதிரி it's an opportunity for me bro. Thank you sure. So அதே மாதிரி இந்த போட்டோஸ் இப்போ இந்த ஈவென்ட்டோட போட்டோஸ் thank you bro. தேங்க்ஸ்லாம் அதுக்கு bro, we are brothers. So நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இந்த ஈவென்ட்டோட போட்டோஸ்லாம் என்ன எடுத்தீங்க அப்படினா ஜஸ்ட் அத போட்டுட்டு ஸ்டோரியில என்ன மென்ஷன் பண்றது. சோ இந்த மாதிரிலாம் பாத்துக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி என்னோடது இப்ப இதுல அவைலபிள் இல்ல, நான் அனுப்பிட்டு இருப்பேன். இதுல இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து தி சைபர் ஜெய். நான் டைப் பண்ணிடுறேன். அது லோ ஃபாலோவர் தான். இப்பதான் நான் மேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கண்டென்ட் கிரியேஷன். அதுல யூடியூப் தான் கொஞ்சம் ஆதி காலத்துல இருந்து வச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே bro. Okay bro. Sure bro. thank you so much. ஓகே, நம்ம ஆக்சுவலி எக்ஸலென்ட்டான கிளாஸ். இது ஆக்சுவலி ரெக்கார்ட் பண்றது யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? மேம் தான் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. மேம் தான். ஓகே டன். ஓகே, மேம் கிட்ட கேட்டு இந்த ரெக்கார்ட் காப்பி மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்பி விட்டா பெஸ்டா இருக்கும். மேம் நான் அனுப்ப சொல்றேன். ஓகே மேம் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. மேம் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே thank you all. Thank you as a wonderful class. ஆக்சுவலி எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் நம்புறேன். எத்தனை பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு தெரியும் நம்புறேன். ஓகே thank you. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே மேம் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா மேம்? பண்ணலாம் சார். ஓகே மேம், செஷன் ஓகேவா மேம் உங்களுக்கு? இல்ல என்ன நான் மிஸ் பண்ணிட்டானு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கரெக்ட் பண்ணி. இல்ல சார் ஓகே. ஓகே சார். நான் கால் பேக் பண்றேன் சார். ஓகே மேம். थैंक यू மேம். ஓகே சார்